We have today our sales head, Mr. Amit Apte, who would invite all our guests and panelists to start the program. Amit, over to you. Thank you, Navneet. Good evening, all. And it's a privilege and a pleasure to have all the panelists with us. We have a very special guest, Dr. Bhadra, with us, who is the Vice President of Central IIP for East Region. He is the Executive Board member for 2 terms and a relentless worker for IIP for several years. So I welcome Dr. Bhadra to this session. Dr. Asim Kumar Ghosh has been participating in these events very intensely and has been supporting a cause of patient education all throughout. So welcome Dr. Asim Kumar Ghosh. Along with that, we have an eminent panel of Dr. Sayantan, Dr. Kaushik and Dr. Ranjit. So I welcome all and hand it over to Dr. Bhadra, please. Over to you, sir. Thank you, Mr. Amit, and your team for providing this platform and the social commitment of your organization that you are doing. On behalf of Indian Academy of Pediatrics, which is the child specialist organization or organization of the of almost 30,000 pediatricians, which take care of your children, those who are hearing this on the Facebook Live, taking care of our children, brainstorming about what is the best for the children of our country, particularly what is the recommendations regarding vaccination and immunity. All these are regular work for this organization. And I thank all my pediatrician friends who have been organizing this thing, organizing this Facebook Live, providing information to all of you. কারণ আপনারা যারা শুনছেন তারা আজকাল হোয়াটসঅ্যাপ এবং অন্যান্য মিডিয়াতে অনেক সময় অথেন্টিক ইনফরমেশন পাচ্ছেন কিনা আপনারা শিওর থাকেন না। So this is a platform where you will get authentic information এবং যারা পার্টিসিপেট করছেন তারা সবাই আপনাদের খুবই পরিচিত এবং তারা স্বনামধন্য পেডিয়াট্রিশিয়ানস বিভিন্ন অঞ্চলে, আজকে পার্টিকুলারলি ওয়েস্ট বেঙ্গলের নর্থ বেঙ্গল, মুর্শিদাবাদ, আসানসোল এবং বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত জায়গা থেকেও তারা আছেন এবং এর সবাই যারা আজকে পার্টিসিপেট করবেন যে ডাক্তারবাবুরা তারা কিন্তু তারা একাডেমিক্যালি খুবই আপ টু ডেট এবং যে ইনফরমেশনটা আপনারা পাবেন that would be definitely useful. Please use it for taking care of your children and spreading it to your friends and the family so that those who could not get this information today live should get it from you. So each of you should act as ambassadors of vaccination, and as ambassadors you have a role to play in the development of the society, particularly in the pandemic situation. So I request Dr. Asim Ghosh, who is a renowned pediatrician from Asansol and our active member, and is a very academic inputs to start this program and continue. Thank you, Dr. Bhadra. We are honored by your presence. In spite of your busy schedule, you took off time to support our cause and join us in this digital platform. শুভ সন্ধ্যা। ফেসবুক লাইভে যারা এসছেন, আমরা আমাদের চতুর্থ সংস্করণ নিয়ে এসেছি। ইয়োর কনস্ট্যান্ট এনকারেজমেন্ট এবং সাপোর্টই আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে বারে বারে ফিরে আসতে। और आज मेरे साथ 3 पैनलिस्ट हैं और जैसे डॉक्टर अतनु भद्र ने बोले हैं, तीनों पश्चिम बंगाल का तीनों कोने से है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर सायंतन मंडल। উনি মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে আছেন এবং উনি আজকে মুর্শিদাবাদ মানে আমাদের নর্থ বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করছেন। আরো উত্তরে গেলে শিলিগুড়ি থেকে ডক্টর রঞ্জিত ভগত, উনি শিলিগুড়ি থেকে আমাদের সাথে কথা বলছেন এবং লাস্ট বাট নট লিস্ট ডক্টর কৌশিক চক্রবর্তী বাঁকুড়ার থেকে। এরা প্রত্যেকেই তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের যা জ্ঞান সেটা আমাদের কাছে দেবেন। অফকোর্স যেটা ডক্টর ভদ্র বারবার বললেন, রিটুইট করলেন, এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনারা যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে strictly according to CIP guidelines. You know, in these times of social media, there are so many sources from where you can get information. But the problem is, which one do you believe in? Which is true and which is fake? আমি আশা করব আপনারা যারা লগ ইন করেছেন, आप लोग जो log in किए हैं, please start writing down your questions in the chat box. And as we go along,
আমরা যেতে যেতে আমরা এই চ্যাট বক্স থেকে কোয়েশ্চেন গুলো পিক আপ করবো। আজকে আমি শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠানটা দ্য কমন প্যারেন্টাল কোয়েরিজ। তার মানে আপনারা বাবা মারা সাধারণত যে কোয়েশ্চেন্স করেন আমাদের, সেগুলো নিয়ে আমি শুরু করে তারপর দে উইল বি গোয়িং টু ডিফারেন্ট টপিকস। তার মাঝে মাঝে আমরা ডক্টর ভদ্রর কাছ থেকে আইপি স্ট্যান্ড পয়েন্ট জেনে নিতে পারবো। প্রথমে আমি শুরু করি ডক্টর কৌশিক চক্রবর্তী। একদম বেসিক কোয়েশ্চেন, বাবা মা এসে বলছেন এই প্যান্ডেমিকের সময় আমার বাচ্চাকে কোভিড থেকে আমি কি করে বাঁচাবো, আপনার মতামত ডক্টর চক্রবর্তী। হ্যাঁ, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা, যারা আমাদের লাইভ দেখছেন নমস্কার। এটা খুব কমন কোয়েশ্চেন, যখনই আমরা পেশেন্ট দেখছি বা আমরা প্রথমেই জিজ্ঞেস করছেন যে কিভাবে আমরা আমাদের বাচ্চাদের সেফ রাখবো। এখন যে কোয়েশ্চেনটা আরো বেশি করে লোকজন করছেন, প্যারেন্টসরা করছেন যে এই যে নেক্সট যে ওয়েভ আসছে সেগুলো থেকে আমরা বাচ্চাদের বাঁচাবো কি করে। প্রায় 1.5 বছর ধরে আমরা সাফার করছি, বিভিন্ন রকম নিউজ দেখছি, বিভিন্ন রকম কনসেপ্ট আমাদের মাথায় ঢুকছে সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে, নিউজ দিয়ে। একটা বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে কয়েকটা জিনিস ফিক্স, যেটা আমরা যে কোভিড এর সময় করছি এমনটা না, পরের দিকেও এটা আমাদের কন্টিনিউ করতে হতে পারে। হ্যান্ড হাইজিন সবাই জানেন, যে প্রপার হ্যান্ড ওয়াশিং, এটা এই সময়ের জন্য নয়, পরেও আমাদের এটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। মাস্ক, আমরা এমনটা নয় যে সবাই ভ্যাকসিনেটেড হয়ে গেলাম মাস্ক খুলে ফেলে দিলাম, এমনটাও নয়, কিছু কিছু সময় মাস্কটা আমি পরের দিকেও করতে হতে পারে, তাই ঠিকঠাক প্রপার ওয়েতে মাস্কিং করতে হবে। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটাও এখনকার জন্য এমনটা নয়, পরের জন্য, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। কথাগুলো বলতে খুব ভালো লাগে, এগুলো প্র্যাকটিস করাটা ডিফিকাল্ট, তাই এটাকে এর হ্যাবিটটাকে তৈরি করানো আমাদের নিজেদের মধ্যে অ্যাকোয়ার করাতে হবে, প্লাস আমাদের চিলড্রেনদের মধ্যে যাতে এই হ্যাবিটটা তৈরি হয় সেটাও আমাদের নজর দিতে হবে। মানে এই নিউ নর্মাল ফিনোমেননটাকে আমাদের অ্যাডজাস্ট করে নেক্সট ফিউচারে এবং প্রেজেন্ট এই সময়ের জন্য আমাদের ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে হবে। এই সিম্পল জিনিসগুলো আমাদের ফলো করে যেতে হবে, অ্যাপার্ট ফ্রম ভ্যাকসিনেশন, সেটা তো সেপারেট ইস্যু, যেগুলো আমাদের হাতে আছে সেগুলোকে আমরা ফলো করি। एब्सोल्युटली। डॉक्टर भगत, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं डॉक्टर चक्रवर्ती जो बोले इसके साथ? First of all, good evening, everybody. And it's a great honor to be a part of this program. और मैं आज के दिन में ये कोविड में लास्ट 1-1.5 साल से सब लोग एवरीबॉडी होम बाउंड, सब लोग घर में ही बैठे हैं। तो डॉक्टर चक्रवर्ती, जो चाहूंगा मैं कि वैक्सीनेशन का जो है, बच्चों में तो वैक्सीन अभी तक नहीं निकला है, तो इसलिए बोथ द कि आप वैक्सीनेशन करें, कोई भी वैक्सीन हो, yeah, we create a protective ring around the child, yes, so that he's protected, we get a herd immunity. আচ্ছা, ডক্টর সায়ন্তন, বাবা মারা সবসময় এটা বলবেন কোভিড এর কি ফিচার্স যেটা দেখে আমি সন্দেহ করব, সো হোয়াট উইল বি ইওর অ্যাডভাইস? আপনি কি বলবেন বাবা মাকে যে কোভিড এর এই সাধারণ ফিচার্স হয়? প্রথমেই সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। যারা যারা ফেসবুকে এসছেন অলরেডি লাইভ, প্রত্যেকেই স্বাগত জানাচ্ছি। আমি থ্যাঙ্কফুল টু অল দ্য অর্গানাইজার্স টু গিভ মি অ্যান অপরচুনিটি টু শেয়ার, মানে এই প্ল্যাটফর্মে আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। স্যারের যে কোয়েশ্চেনটা তার উত্তরে চলে যাই সরাসরি। দেখুন, কোভিডটা এখন অবধি অনেকটাই একটা ইভলভিং ডিজিজ, কিন্তু প্রথম থেকেই যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে হলে আমরা কি সাসপেক্ট করলে বুঝবো যে কোভিড, প্রথমেই যেটা হলে বুঝবো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যদি ফিভার, হ্যাঁ, জ্বর আসে, কাফ অ্যান্ড কোল্ড, হ্যাঁ, তার সাথে হতে পারে বাচ্চাদের এইগুলো প্রাইম প্রথম জ্বর, যে কোনো রকম সর্দি কাশি। এবারে আপনি বলতে পারেন যে এটা তো যে কোনো অন্য সাধারণ এতেও জ্বর সর্দি কাশি হতেই পারে, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যদি 3 দিন 4 দিনের বেশি জ্বর থাকছে সেটা কিন্তু একটা ডেঞ্জার সাইন হিসাবে ধরতে হবে। এর সাথে যেটা আমরা ফার্স্ট ওয়েভের পর সেকেন্ড ওয়েভেও আরো দেখতে পাচ্ছি, অনেক বাচ্চা কিছু অ্যাটিপিক্যাল সিমটমস নিয়ে আসছে। অনেক দিন ধরে লুজ টুল হওয়া, মানে ডায়রিয়ার মতো সিমটমস, পেটে ব্যথা, পেন অ্যাবডোমেন, ভমিটিং, মানে জিআই সিস্টেম, পেটের সমস্যা জনিত নানা রকম সিমটমস, এইগুলো হতে পারে। আবার কিছু নতুন স্পেকট্রাম কোভিড এর কমপ্লিকেশন হিসেবেও দেখা দিচ্ছে, যেটাকে আমরা অনেক কঠিন ভাষায় একটা নতুন টার্ম MISC বলে বলছি, সেটাও জন্য ভাবতে হবে যে বাচ্চার যদি অনেক দিন ধরে জ্বর থেকেই যাচ্ছে,
ঝিমিয়ে নেতিয়ে পড়ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তার সাথে গায়ে লাল লাল চাকা চাকা র্যাশ দাঁড়াচ্ছে, হ্যাঁ, তার সাথে কোনো রকম মানে ড্রাউজিনেস, এই জাতীয় কোনো কমপ্লিকেশনও যদি হয়, সেগুলো কিন্তু অ্যালার্মিং। এবং এই কোভিড সিনারিওতে আমাদের সবসময় অন্য যে কোনো সাধারণ ডিজিজের সাথেও কিন্তু কোভিড হতে পারে, এই কথাটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট ডক্টর মন্ডল। হ্যাঁ, ডক্টর চক্রবর্তী কিছু আপনি অ্যাড করতে চান, বলুন। দুটো জিনিস, ডক্টর ভগতের সঙ্গে কিছু ওনার কথার বক্তব্যের উপরে ভিত্তি করে কিছু কথা। ভ্যাকসিনস, এখন যেটা কমনলি কোয়েশ্চেনস আপনারাও ফেস করছেন, আমরাও ফেস করছি হয়তো, সেটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের কবে ভ্যাকসিনস দেওয়া হবে, বাচ্চাদের ভ্যাকসিনস কি আমরা স্টার্ট করেছেন? ওটারই একটু এক্সটেনশন করছি স্যার, যেটা বললেন যে আমরা যদি বাচ্চার চারিদিকে যারা আছেন তারা দয়া করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভ্যাকসিনেটেড হয়ে যায়। তারা যদি ভ্যাকসিনেটেড হয়ে যায়, আমাদের বাচ্চারা প্রোটেকশনস পাবে। এই মেসেজটা ক্লিয়ারলি আমি সবাইকার মধ্যে এটা ডিস্ট্রিবিউট করছি যে তারা যদি সবাই ভ্যাকসিনেটেড হয়ে যায়, বাচ্চা অটোমেটিক্যালি প্রোটেক্টেড হবে। এটা নাম্বার ওয়ান। আর আমাদের নেক্সট কথাবার্তার উপরে বেস করে সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস, এখন যেটা আমরা দেখতে পাবো, ফিভার হলেই লোকজন দৌড়ে বাচ্চাকে নিয়ে চলে আসছে যে উইথ দ্য ফিয়ার আমার বাচ্চার হয়তো কোভিড হয়ে গেল। সামটাইমস হয়তো হয়েছে, সামটাইমস হয়। এই সময়ের জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস প্রচুর হচ্ছে, কাফ অ্যান্ড কোল্ড ফ্যামিলিতে রান করছে। তাই কারোর যদি ফ্যামিলিতে দেখা যায় কাফ অ্যান্ড কোল্ড হচ্ছে, রাইনোরিয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে ফিভার, অল দ্য মেম্বার্স আর অ্যাফেক্টেড, তার সঙ্গে একটা ছোট্ট বাচ্চাও অ্যাফেক্টেড হয়েছে, সেখানে মনে হয় ভয়টা একটু কম। সেগুলো এই ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন লাইক দিস, যেখানে অ্যান্টিবায়োটিকেরও রোল নেই, যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাজিথ্রোমাইসিন এখনো প্রচন্ড ভাবে ওভার দ্য কাউন্টার নিজেরাই খাওয়া দাওয়া শুরু করেছে, সেটা বন্ধ করতে হবে। যে যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক্স এমনি ডক্টর যেটা বলবেন সেটাই ফলো করতে হবে। আপনারা কোনোভাবেই কাউন্টার থেকে বা কারোর কথায় কোনোভাবেই অ্যান্টিবায়োটিক এই সময়ের জন্য পারচেজ করবেন না। ফিভার মানে কোভিড এমন ভাবনা চিন্তাটা একদম করবেন না। দেখুন যে 2 উইকস এর মধ্যে আপনার ফ্যামিলিতে সেম ডিজিজ নিয়ে কেউ অ্যাফেক্টেড হয়েছে কিনা, দেখবেন তারা রিকভার্ড হয়ে গেছে, তাহলে ভেবে নিন যে ওটা কোভিড নয়। এই মেসেজটাও আমি সেকেন্ড মেসেজটা খুব ক্লিয়ারলি সবাইকার মধ্যে আমি দিতে চাইছি। ঠিক আছে, যেটা ডক্টর মন্ডল এবং ডক্টর চক্রবর্তী বললেন, ওনারা স্ট্রেস দিলেন ফিভার, এবং ফিভার কিরকম হলে তাহলে সন্দেহ করার কথা। এছাড়াও যেটা ডক্টর মন্ডল বললেন যে অ্যাটিপিক্যাল ফিচার্স যদি দেখেন, নিশ্চয়ই আপনার পেডিয়াট্রিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করবেন। ইনফ্যাক্ট আমি কিছুদিন আগে একটা 9 বছরের বাচ্চা সেই চেম্বারে এসেছিল, তার বাবা মা বলছেন যে তার ভেতরটা খালি খালি লাগছে। দ্যাট ওয়াজ দ্য ওয়ার্ডস দ্য চাইল্ড ইউজড, আমার ভেতরটা খালি খালি লাগছে। সো আই ডিড আ SARS-CoV-2 and surprisingly positive. তার মানে ইট ওয়াজ আ ফিচার অফ অ্যাস্থেনিয়া, যেটা বাচ্চারা ডিসক্রাইব করতে পারছিল না, কিন্তু বলছিল আমার একটা অসুবিধা হচ্ছে। সুতরাং বাবা মার কাছে এই বার্তাটাই আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে যাচ্ছে। ডেফিনেটলি জ্বরের উপর তো জোর দেওয়া হচ্ছে, যদি কোনো অ্যাটিপিক্যাল, যেমন র্যাশ আমরা অনেক সময় পাচ্ছি, এবং র্যাশ যেটা ডক্টর মন্ডল বললেন ক্যান বি আ প্রিকারসর অফ নিসি, যেটা খুব সিরিয়াস ইলনেস। তা এই कोविड ने কথা বলতে বলতে डॉक्टर भगत आपको ये पूछे कि कोविड का टेस्ट अगर पेरेंट्स पूछे कि क्या हमको करना चाहिए कोविड टेस्ट, तो व्हाट विल बी योर रिप्लाई? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स का देखना है, घर में कोई भी बच्चे यदि है, पेरेंट्स यदि पॉजिटिव हैं या एक बार हो गए हैं पॉजिटिव, तो उस फैमिली में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हम लोग को थोड़ा सा उनको डिमार्केट करना होगा, क्योंकि देखा गया है कि बच्चों में कोविड का सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होता है, और दे आर एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम में, एंड दे ओवरकम इट। डॉक्टर भगत होना है, वी हैव लॉस्ट हिज ऑडियो। हाँ डॉक्टर मंडल আপনি এটা কন্টিনিউ করবেন, টেস্টস অন কোভিড till Dr. Bhagat comes back. अभी रिसेंटली मेरे एक पेशेंट आए थे, उसके No, we've got it. Yeah, Dr. Bhagat, we lost your audio. Yes, please go on. We'll start once again. No, sure, you continue. Right. तो जो फैमिली में पेरेंट्स हैव बीन इफेक्टेड और घर के लोग इफेक्टेड हुए, उस फैमिली में बच्चे, खास करके जो लोग हैं 8 years to 12 years, इस ग्रुप के बच्चे दे आर वेरी मच ससेप्टेबल टू MISC जो बोलते हैं, जो टर्म आता है। तो इन ग्रुप के बच्चों में यदि फीवर हो रहा है, प्रोलॉन्ग फीवर फॉर मोर देन 5 days 6 days विद कोल्ड कफ एंड ऑल, तो ये ग्रुप के बच्चे जो है, इनको हम लोग कोविड के एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे। क्योंकि कई बार देखा गया है कि एंटीजन टेस्ट यदि है, रैपिड टेस्ट करेंगे नेगेटिव आएगा, RT-PCR करेंगे नेगेटिव आएगा, बट इनके एंटीबॉडी टेस्ट करने से पॉजिटिव आएगा।
तब ये बच्चे जो है दे आर ससेप्टेबल टू MIS-C, जिसमें कि जो सिम्टम्स होता है बच्चों में हठात हाई फीवर विथ शॉक लाइक फीचर्स हो जाता है, बच्चे का ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, बच्चे के चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो ये सब बच्चे को जो है इमीडिएट एक फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन के पास जाके उसको एडमिट करके फॉलो अप करना है। एक ग्रुप ये रहा। सेकेंड ग्रुप एक ग्रुप है जो बच्चे जो स्कूल को प्री स्कूल 5 साल से 8 साल के बच्चे जो है, इसमें कम माइल्डर सिम्टम्स होता है। तो इस सब बच्चों को जस्ट फॉलो अप करना है। 3 फेजेस, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में जाते हैं। माइल्ड में बच्चों में क्या होगा, हल्का सर्दी खांसी बुखार हुआ, पैरासिटामोल देके ठीक हो जाएंगे। मॉडरेट ग्रुप में जो होता है उनका बुखार परसिस्ट करता है विथ फीचर्स ऑफ रैश, बीपी फॉल करना, इनको एडमिट करके ऑब्जर्व करना है। और थर्ड ग्रुप जो है जिनको शॉक में जाते हैं उनको आईसीयू में एडमिट करके फॉलो अप करना है। तो जो पेरेंट्स हमारे पास आएंगे उनको आइडियली तो हम लोग रैपिड टेस्ट करते हैं, रैपिड टेस्ट में नेगेटिव रहता है, बट हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव कॉन्टैक्ट यदि रहता है तो एंड सिम्टम्स आर देयर विथ फीवर फॉर मोर देन 5 days, rash, lethargy, cough and cold, so we have to repeat the child for RT-PCR. And again, if the child RT-PCR may be negative, then we always have to think of testing antibody and then subsequently manage the child. But the majority of the cases, Dr. Bhagat, वो आपका asymptomatic नहीं आएंगे. Children is mainly asymptomatic. MIS-C would form a very small part of the total population. And especially tests बहुत जरूरी है कि नहीं? Dr. Mondal, টেস্ট বাচ্চাদের করাটা কি অ্যাবসলিউটলি ইম্পারেটিভ যে ডু ডু টেস্টস অ্যাজ উই ডু ইন অ্যাডাল্টস? এটা একটা খুব বড় প্রশ্ন। আমরা এটা রেগুলারলি ফেস করছি আমাদের দৈনন্দিন চেম্বারে, হসপিটাল প্র্যাকটিসে, যে কোনো জায়গায় খুব বড় প্রশ্ন ফেস করছি যে সবার বাবা মারা আসছে খুব অ্যাংশাস, টেস্ট হবে কি হবে না, করাবো কি করাবো না। এটা আমাদের মধ্যে একটা বড় প্রশ্ন, সবার কি টেস্ট করাবো? কারণ অ্যাকচুয়ালি অনেক বাচ্চা যারা আসছেন তাদের এরকম অ্যাটিপিক্যাল সিমটমস, অ্যাটিপিক্যাল ফিচার্স থাকছেই, এবং সেক্ষেত্রে যদি টেস্ট করাতেই হয় তাহলে মনে হচ্ছে তাহলে সবারই টেস্ট করাতে হবে। সেক্ষেত্রে যেটা বলতে পারি আমরা যে যদি বাড়িতে কোভিড পজিটিভ কোনো ফ্যামিলি মেম্বার থেকে থাকে এবং বাচ্চার যদি সিমটোম্যাটিক হয় তাহলে আমরা টেস্ট করাতে বলতে পারি। অ্যাসিমটোম্যাটিক বাচ্চার টেস্ট করানোর কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই, একদমই প্রয়োজন নেই। বাচ্চার যদি মডারেট ইলনেস বলতে আমরা যেটাকে বোঝাই, মানে বাচ্চার জ্বর আসছে ভালো, শ্বাসকষ্ট বা কাশি সর্দি হচ্ছে, হ্যাঁ, বা বাচ্চা খুব বেশি শরীর খারাপ হয়ে গেছে, হসপিটালে ভর্তি করতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চার টেস্টিং ম্যান্ডেটরি। দ্বিতীয়ত আরেকটা স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ আসে যেখানে এই যে একটা স্পেশাল গ্রুপ অফ চিলড্রেন যাদের কিনা অলরেডি কোনো প্রি এক্সিস্টিং ইলনেস আছে, মানে অ্যাট রিস্ক চিলড্রেন, মানে ধরুন যে বাচ্চারা আগে থেকেই জানে যে বাচ্চার কোনো একটা নোন হার্ট ডিজিজ আছে, হ্যাঁ, বাচ্চা অলরেডি কোনো একটা ক্রনিক ইলনেস, সেটা হতে পারে একটা পালমোনারি ইলনেস মানে লাং জাতীয় রোগ বা কিডনি জাতীয় রোগ বা হার্ট জাতীয় রোগে অলরেডি ভুগছে, সেই সব বাচ্চার যদি ফ্যামিলি মেম্বার পজিটিভ হয় বা বাচ্চার, সেক্ষেত্রে সেই সিনারিওর ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাট রিস্ক চিলড্রেনদের টেস্টিং কিন্তু আমরা মাথায় রাখতে পারি। কারণ এটা ধরতে পারি যে আগে থেকে কোনো যার শারীরিক ইলনেস যে বাচ্চার আছে, কোনো ক্রনিক ডিজিজ, সেই বাচ্চার সম্ভাবনা আছে যে তার কোভিড হলে কোনো সমস্যা হতে পারে। তাই জন্য প্রোটেকশন নেওয়ার জন্য তাদেরকে আমরা কিন্তু টেস্ট অ্যাডভাইস করতে পারি। অ্যাবসলিউটলি। ডক্টর চক্রবর্তী কিছু বলবেন এই প্রসঙ্গে? দুটো কথা, একটা আশার কথা আর একটা একটু নিরাশার কথা। আশার কথাটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটা ইভলভিং ইমিউনিটি, তাহলে বাবা মার একটু সাহস পাবে, তারা যে চট করে এফেক্টেড হবে তা কিন্তু হতে পারবে না। মেকানিজমটা একটু কমপ্লিকেটেড, তবে সেই ডিসকাশনে আমরা যাবো না, শুধু আপনাদের বোঝার জন্য বলি যে বাচ্চারা চট করে এফেক্টেড হবে না। এবার নিরাশার কথাটা বলি, যেটা খুব কমন, সাইলেন্ট ডিজিজ, ওবেসিটিস, ওবেস বাচ্চা প্রচুর, করোনার সময় তাদের ওবেসিটিস আরো বেড়ে গেছে, বিএমআই আরো বেড়ে গেছে, তাই চট করে কোভিড কিন্তু তাদের অ্যাটাক করবে যারা ওবেস। তাই যেভাবেই হোক আমাদের বাচ্চাদের, ইভেন আমাদেরও ওয়েট লুজ করতেই হবে। এই সিম্পল জিনিস, এই সিম্পল দুটো সেন্টেন্সেস আমি সবার সঙ্গে শেয়ার করব। অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি। এবার ডক্টর চক্রবর্তী আপনার কাছে আবার ফিরে আসছি আমি। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট সিচুয়েশনস ফ্যামিলিতে যেটা হতে পারে কোভিড পজিটিভিটি নিয়ে, এবং সেখানে বাচ্চাকে কিভাবে রাখা হবে? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট সিনারিওস? পেরেন্টস, বাবা মা আর বাচ্চা, কোভিড পজিটিভ, কোভিড নেগেটিভ,
তখন বাচ্চাকে কিভাবে রাখা হবে, কোথায় রাখা হবে, ছোট করে নাটশেলে আপনি যদি এটা বলেন। এই ব্যাপারটা এটাও কমন প্রবলেম যেটা আমরা এখন ফেস করছি প্রচন্ড ভাবে। ডিপেন্ড করছে যদি বাবা মা পজিটিভ হয়, যদি আর কেউ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি থাকে, তাহলে বাচ্চাকে কোথায় রাখবো, সেখানে কোনো আদার কোনো অপশনস নেই। সবাই হয়তো মাস্ক পরবে, যেটা অতটা সোজা নয়। বাড়ির মধ্যে একটা রুমের মধ্যে থেকে সবাই সবসময়ের জন্য মাস্ক ইউজ করবে, সেখানে সেপারেশনের কোনো জায়গা খুব একটা নেই। যদি নিউবর্ন হয় তাহলে কোনো তো নেই, সেখানে ব্রেস্ট ফিডিং বারণ করা হবে না, হয়তো মাস্ক পরে মাদার ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়াতে পারে। যদি বাচ্চা একটু বড় হয়, যদি অন্য কোনো রুমের প্রভিশন থাকে, যদি অন্য তার কোনো গার্জিয়ান থাকে যে অ্যাফেক্টেড হয়নি, সেই ক্ষেত্রে তাকে হয়তো শিফট করার একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। আদারওয়াইজ সবাইকেই হয়তো একটা ফ্লোরের তলায় একটা রুমের মধ্যেই ম্যাক্সিমাম, এটা ইন জেনারেল কথা বললাম, কিছু এক্সেপশন কিছু কমপ্লিকেশন সেগুলো ছাড়া খুব সিম্পল মেসেজের। আর সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা মনে রাখতে হবে, বাচ্চা বাবা মার কাছেই থাকবে ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য কোভিড স্ট্যাটাস অফ দ্য পেরেন্টস। কিন্তু যেটা আপনি বললেন যে অন্য গার্জেনের কাছে, গার্জেন হতে পারে, বাট ক্যান দে নেভার বি দ্য গ্র্যান্ড পেরেন্টস। এল্ডারলি গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস, অ্যাবসলিউটলি এল্ডারলি গ্র্যান্ড পেরেন্টস এর কাছে কখনোই পাঠানো হবে না, কারণ দিস চিলড্রেন, যেটা এক্ষুনি আপনি বললেন ডক্টর চক্রবর্তী, দে মে বি সাইলেন্ট ক্যারিয়ার্স and transmit the disease to the elderly population, right? আমরা একটু ডক্টর ভদ্রর কাছে এবার যাই। স্কুল বন্ধ, বহুদিন ধরে স্কুল বন্ধ, কবে খুলবে আমরা জানি না। তা অ্যাজ আ পার্ট অফ দ্য সেন্ট্রাল আইআইটি আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো, এই স্কুল রিওপেনিং নিয়ে ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স কি তাদের অ্যাডভাইজারি দিয়েছেন গভর্নমেন্টকে, এবং যেটা বাবা মার প্রশ্ন, কবে স্কুল খুলবে? ডক্টর ভদ্র। এটা একটা কঠিন প্রশ্ন, কারণ অলরেডি আপনারা ডিসকাস করছিলেন যে বাচ্চাদের আমরা এখনো স্পেশালি 12 বছর থেকে 18 বছর যে অংশটা, সেটা আমাদের ভ্যাকসিন দিতে দেওয়া শুরু করা প্রয়োজন, কিন্তু যেহেতু রিকমেন্ডেশন নেই আমাদের দেশে, এখনো আমরা শুরু করতে পারিনি। অলরেডি 4টে জায়গায় এটার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, এবং হয়তো এবছরের পুজোর পরেই এরকম একটা রিকমেন্ডেশন আমাদের কাছে হাতে আসবে যে 12 বছর থেকে 18 বছর যেই শিশুদের আমরা ভ্যাকসিন দিতে পারবো। যে মুহূর্তে আসবে, প্রথম কাজ হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন একদম ওয়ার ফুটিং এ করা এদের, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদের স্কুল খুলে স্কুলে পাঠানো। কারণ স্কুলে না যাওয়ার জন্য আপনারা আলোচনা করছিলেন যে there is a lot of psychosocial impact on the students. কালকে আমি একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে, একটা সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের প্ল্যাটফর্মে টিচারদের এবং স্টুডেন্টদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছিলাম। তাতে অধিকাংশ স্টুডেন্ট, যেরকম আপনি বললেন চেম্বারে এসে বলছিল যেরকম, সেরকম ওই প্ল্যাটফর্মে তারা আরো ওপেন আপ করছে যে they are facing sleep disturbances, they are facing different social problems, কারণ টিচাররা তাদের লাইফে একটা জায়গা প্লে করতো, স্কুল একটা তাদের লাইফে একটা রোল প্লে করতো। উইদাউট দেম দে আর একদম লস্ট যাকে বলে। এবং বাবা মারাও টেনশন, সোশ্যাল মিডিয়া, টিভি, নিউজ সবসময় রেসপন্সিবলি বিহেভ করছে না, তার ফলে সেই ইম্প্যাক্ট একটা আছে। প্রচুর ফ্যামিলিতে কেউ না কেউ হয় অসুস্থ হয়েছে এবং মারা গেছে, এটা একটা ইমোশনাল ট্রমা, এবং এগুলোর এসকেপ মেকানিজম ছিল স্কুল। তাই স্কুল খুব তাড়াতাড়ি খুলতে হবে উইথ স্পেসিফিক প্রোটেকশন এবং ভ্যাকসিনেশনের রিকমেন্ডেশন, আর সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকসিন কমপ্লিট করতে হবে এই গ্রুপটাকে, এবং স্কুলে পাঠাতে হবে। আজকে গতকাল ক্লাস 10 এর রেজাল্ট বেরিয়েছে, আগামীকাল আইসিএসসি আইএসসি রেজাল্ট বেরোবে। নান আর হ্যাপি, কারণ তারা পরীক্ষা না দিয়ে যে রেজাল্ট তারা পাচ্ছে, কেউই হ্যাপি নয় এটাতে, কারণ দে হ্যাভ বিন, তাদের কাছে সেই চান্সটা আমরা দিইনি পড়াশোনা করে পারফর্ম করার। এবং এটা কিন্তু একটা আপনার ডিসকাশনের মেজর পয়েন্ট, যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কুলে কিন্তু ফেরত পাঠাতে হবে আমাদের বাচ্চাদের। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, যেটা ডক্টর ভদ্র বললেন, আইপিও বলছেন, সরকারও সেটা চিন্তা করছেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কুল রিওপেন করা দরকার, কিন্তু উইথ অল দ্য ডিউ প্রিকশনস টেকেন। আমরা বুঝতে পারছি মানসিক কি ক্ষতি, শারীরিক কি ক্ষতি আপনাদের ছেলে মেয়েদের হচ্ছে, কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ আ প্যান্ডেমিক, অল অফ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ বিন এফেক্টেড, আমরা তো বিচ্ছিন্ন কেউ নই, সুতরাং আমাদের একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। এই প্রসঙ্গে ডক্টর ভদ্র যেটা বললেন যে রেজাল্টস বেরিয়েছে, আমি এই প্ল্যাটফর্ম থেকে খুব ক্লিয়ারলি একটা মেসেজ আমি সবাইকে দিতে চাইছি,
যে মিডিয়ামেরই পরীক্ষা হোক, ছেলেমেয়েরা এরা বাচ্চা, ক্লাস 10 আর ক্লাস 12 এর, তারা কিন্তু করোনা নিয়ে আসেনি। তারা করোনায় ভুগেছে শারীরিক এবং মানসিকভাবে। এরা প্রত্যেকে পরীক্ষা দিতে চেয়েছে, তারা দিতে পারেনি। আপনাদের কাছে হাত জোড় করে আমার মিনতি, এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি অত্যন্ত জোরালোভাবে এই মিনতিটা অন বিহাফ অফ অল অফ আস, সমাজের সর্বস্তরে আমি এটা বলছি, প্লিজ ডু নট ট্রোল দ্য স্টুডেন্টস। আমি খুব ব্যথিত, গত 24 থেকে 48 ঘন্টায় এত ট্রোলিং আমি দেখেছি এই মাধ্যমিকের রেজাল্টস নিয়ে। ইট ইজ ভেরি আনফর্চুনেট, ভেরি আনফর্চুনেট। আমাদেরকে মনে হয় একটু সহানুভূতিশীল হতে হবে ওদের প্রতি, এবং আমি আশা করব আপনারা এটার থেকে বিরত থাকবেন এবং তাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন। তারা কেউ ইচ্ছা করে পরীক্ষা দেয়নি সেটা নয়, তারা বাধ্য হয়েছে, সার্কামস্টেন্সেস ফোর্স দেন। ডক্টর চক্রবর্তী, কিছু আপনি অ্যাড করতে চান? ইয়েস স্যার, আপনি যেটা বলেছেন সেটা তো একদমই ঠিক কথা। এই সময় আমরা এই এত বছর ধরে এত মাস ধরে সাফার করছি, এটাই মনে হয় আমাদের কারেক্ট টাইম ছিল। এটা হচ্ছে ব্রাইটার সাইড এই প্যান্ডেমিকের, যে একটা বাচ্চার মধ্যে যে কোনো চাইল্ড, হোয়াট এভার মে বি দ্য এজ, তার পজিটিভ অ্যাসপেক্ট তার ক্যারেক্টারে কি আছে। শুধু পড়াশোনায় সবাইকে ভালো হতে হবে নট নেসেসারি। আমরাও হয়তো আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে মিক্স আপ হতে পেরেছি, অন্যান্য প্যারেন্টসরাও তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে মিক্স আপ হতে পেরেছে। এটাই ছিল টাইম যে তার বাচ্চাদের মধ্যে পজিটিভ ফাইন্ডিং কি আছে সেটা পিক আপ করা, যেগুলো পজিটিভ ফাইন্ডিং আছে সেগুলোকে প্রমোট করা। শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, পড়াশোনাতেই মানসিক বিকাশ সবকিছু হয় না, বাকিগুলোকে যদি বিকাশ করা যায়, আমরা মনে হয় যে একটা খারাপ স্টুডেন্ট, সো কল্ড খারাপ স্টুডেন্ট, তাদের মধ্যে আমরা পজিটিভ থিং খুঁজে পাবো এবং তাদেরকে একটা ব্রাইট ফিউচার দিতে পারবো। দ্যাট ওয়াজ দ্য কারেক্ট টাইম টু ইভ্যালুয়েট এভরি চাইল্ড। এটা আমার বলা, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। সে জানেই না যে পড়াশোনা ছাড়াও সে অন্যটা ভালো পারে, ড্রয়িং করতে ভালো পারে, হতে পারে যে সে ভালো মিউজিক, ভালো গলাটা খুব ভালো, কোনোদিন ভেবেও দেখিনি, শুনেও দেখিনি যে বাচ্চাটার গলাটা খুব ভালো। তাই পড়াশোনা তো অবশ্যই তবে মিউজিকের দিকে ঠেলা হোক, ড্রয়িং এর দিকে ঠেলা হোক, স্পোর্টস এর দিকে ঠেলা হোক, এটা আমার বিগেস্ট পয়েন্ট, আমি সবার সঙ্গে শেয়ার করছি। ঠিক 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 ঠিক। ডক্টর মন্ডল, আপনার কাছে যাই, এই কোভিড সংক্রান্ত কথাই বলছিলাম। বাবা মার অসুস্থ বাচ্চাকে নিয়ে বাড়িতে রয়েছে, তা কি করবে সে? বাড়িতে হোম সেটিংসে প্রাইমারি অ্যাডভাইস ডাক্তারবাবুরা কি দেন সাধারণত, যে এইভাবে বাচ্চাকে রাখুন? আচ্ছা, এটা অনেক বড় একটা আনসার হতে চলেছে। না, হ্যাঁ, মানে সেটাই একদম ছোট করে, আমি একটু যতটা সম্ভব ছোট করে বলছি। তার কারণ হচ্ছে যে অনেক বছরের বাচ্চা আছে, তো যদি একদম নিওনেট বা একদম শিশুদের কথা বলি, যারা একদমই সদ্যজাত শিশু প্রায়, সেই রকমও হতে পারে সিচুয়েশন, বাচ্চার মার কোভিড, বাড়িতেও কোভিড। এই ক্ষেত্রে যেটা মানে সবার ক্ষেত্রে বলার, কোভিড হয়েছে মানেই যে মাকে বাচ্চাকে আলাদা থাকতে হবে তা নয়। আমার অন্য প্যানেলিস্টরা আগেই এটা বলে দিয়েছেন, মায়ের সাথেই বাচ্চা থাকতে পারে। মা মা এবং বাড়ির সবাই যথেষ্ট অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ প্রিকশনস নেবেন এবং ব্রেস্ট ফিডিংটা কন্টিনিউ করবেন যদি মাও এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে এবং বাচ্চারও আপাতভাবে কোনো সমস্যা না থাকে, তাহলে দুজনকেই বাড়িতে রাখা যাবে এবং ব্রেস্ট ফিডিং মা স্তন্যপান করানো মানে ব্রেস্ট ফিডিংটা কন্টিনিউ করা যেতে পারে। এবারে আসি আরেকটু বড় বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে বাচ্চার কোভিড পজিটিভ, ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য পজিটিভিটি স্ট্যাটাস অফ দ্য পেরেন্টস, মানে বাবা মা যাই হন না কেন, সেক্ষেত্রে যেটা কোভিড এর ক্ষেত্রে যদি মাইল্ড কোনো, বেশিরভাগ সময় তো বলেছি আমরা অ্যাসিমটোম্যাটিক, কোনো কিছুই সমস্যা নেই। যদি মাইল্ড সিমটমস থাকে, যেমন ধরুন জ্বর, বাচ্চার জ্বর আসছে, হালকা সর্দি কাশি হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি, অনেক সময় যদি পসিবল হয় টেলিকনসালটেশনের মাধ্যমে বা ওভার দ্য ফোন, আমি কোনো পিডিয়াট্রিশিয়ানের সঙ্গে কথা বলে সাধারণ জ্বরের ওষুধের প্রথম পার্টটা যদি বলি, জ্বরের ওষুধটা দিলাম তার জন্য, এবং প্রচুর পরিমাণ ফ্লুইডস, জল খাওয়ানো, ওআরএস খাওয়ানো, যাতে করে বাচ্চা অ্যাডিকুয়েটলি হাইড্রেটেড থাকে, এবং অ্যাডিকুয়েট ডায়েট, সাধারণ ফ্যামিলি ডায়েট যেটা আমাদের হয়, সেই অ্যাডিকুয়েট ফ্যামিলি ডায়েট যেটাতে কিনা একটা প্রোটিন, ভাত, ডাল, শাকসবজি, ফল এবং যে কোনো একটা প্রোটিন থাকবে, এইগুলো খাওয়াবো। এর সাথে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে অবশ্যই বাবা মাকে কয়েকটা জিনিস মনিটর করতে হবে এবং অ্যালার্ট থাকতে হবে। মনিটরিং এর মধ্যে প্রথম আসছে টেম্পারেচার। ডক্টর মন্ডল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট যেটা আমি বললেন, এবং अलर्ट की विषय থাকতে হবে। আমি নেক্সট লাইনে চলে গিয়ে डॉक्टर भगत को पूछ रहे हैं,
डॉक्टर मंडल ने बोले कि प्राइमरी की केयर बच्चे को कैसे ले रहे, पैरासिटामोल दे रहे बुखार के लिए, हाइड्रेशन ठीक रख रहे, न्यूट्रिशन ठीक रहे। माँ बाप कब अलर्ट होंगे कि दीज आर द सीरियस साइंस इन माय चाइल्ड, कि हमको अभी तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने होगा। इसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक तो जैसे डॉक्टर मंडल ने बोला न्यूनेट, छोटे बच्चे, 1 साल के नीचे बच्चे, एक थोड़े बड़े बच्चे 1 साल से 3 साल के बीच में, और एक उससे बड़े बच्चे। तो न्यूनेट्स जो बच्चे हैं, जो उनमें देखेंगे यदि फीवर है बच्चे को, फीवर 2 से 3 दिन हो गया, फीवर तो टेम्परेचर डेफिनेटली मॉनिटर करेंगे। उसके साथ बच्चों में एक चीज देखना है कि बच्चे का कलर कैसा है, पिंक है या बच्चा ब्लू हो जा रहा है या बहुत इरिटेबल हो रहा है, मतलब हर समय रोए जा रहा है, ही इज नॉट कंसोलेबल, देन द पेरेंट शुड बी अलर्ट। एक और चीज इसमें देखना है कि बच्चे का यूरिन हाइड्रेशन कैसा है, यूरिन पास किया है या नहीं पास किया है। यदि बच्चा डिहाइड्रेटेड हो जा रहा है, जैसे डॉक्टर मंडल ने बोला बच्चे को पानी पिलाना है बार बार, डिहाइड्रेशन है बच्चे को, यूरिन पास नहीं कर रहा है, बेबी इज वेरी इरिटेबल, तो दीज आर वेरी फ्लैग साइंस। इसको इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्टेंसी करना जरूरी है इन केस ऑफ नियोनेट्स। अब बड़े बच्चों में आएंगे, बड़े बच्चों में भी ये तो डिहाइड्रेशन तो मॉनिटर करना ही है। उसके बाद बच्चों में देखेंगे फीवर विच इज नॉट बीइंग कंट्रोल, माने बहुत ज्यादा बच्चा हो जाए। एक और देखते हैं यूजुअली क्या होता है, बच्चों में कन्वर्जन हो जाता है, जिसको मिर्गी बोलते हैं, फिब्राइल कन्वर्जन। अभी खास करके अभी लास्ट 10 डेज में मैंने देखा है कि अभी फीवर बच्चे में हो रहा है, दिस इज मोर लाइक एडिनोवायरस फीवर, फ्लू बोलते हैं जिसको। इसी में देखेंगे आपकी कुछ कोरोना पेशेंट्स, कोविड पेशेंट्स भी बच्चे इसमें हैं, तो इसको डिमार्केट करना होगा हमें। जो बच्चों को कन्वर्जन होगा दैट इज एन ऑब्वियस साइन। भाई कई बार बच्चों को होता है 1 से 3 साल तक बच्चों में फीब्राइल कन्वर्जन होता है, तो ये फीब्राइल कन्वर्जन्स में इसको मॉनिटर करना है, डॉक्टर्स को दिखाना है। और उससे बड़े बच्चों का देखेंगे, जो चीज का बच्चों में है बिहेवियर चेंजेस, बच्चे दे बिकम वेरी एग्रेसिव, साइकोसोशल मतलब प्रॉब्लम हो जा रहा है कुछ बच्चों में, दे आर बिकमिंग वेरी एग्रेसिव, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल इश्यूज भी काफी आ रहा है ये बच्चों में, यूजुअली सीन मोर इन केस ऑफ टीनेज चिल्ड्रेन। ठीक, डॉक्टर চক্রবর্তী, হ্যাঁ বলুন। এখন তো অক্সিমিটার নামটা খুব পপুলার। এক্স্যাক্টলি, আমি এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টটাই তুলতে যাচ্ছি। বলুন। তাই যদি একটু বড় বাচ্চা হয়, সবার পক্ষে সম্ভব না হয়, একটা সাবজেক্টিভ এরর তো হতেই পারে, সেখানে স্যাচুরেশন এখন সবাই মানে এডুকেটেড প্যারেন্টসরা তো আছেনই, তারা এখন সবাই মাত্রাটা জানেন কত কি হলে কি করতে হয়। তো এটা একটা সাপোর্টিভ রোল আছে। আর একটা সিম্পল প্রসেস, একটা 1 to 6 মিনিটস ওয়াকিং, যদি একটু বড় বাচ্চা হয় একটু ওয়াক করিয়ে হোয়াট আর দ্য চেঞ্জেস, সেটা খুব সবাই করতে পারবে। এটা 6 মিনিটস ওয়াকিং এর পরে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কিনা একটু বড় বাচ্চার সাথে বলতে পারবে। ওই অক্সিমিটারে কোনো রকম যে ডিজিটস তার কোনো চেঞ্জেস হচ্ছে কিনা সেটাও তারা দেখতে পারবে। তার উপর ডিপেন্ড করেও তারা ডাক্তারের কাছে হেল্প চাইতে পারবে। হ্যাঁ ঠিক, ডক্টর চক্রবর্তী, হ্যাঁ ডক্টর মন্ডল বলুন। অ্যাড করতে চাই, হ্যাঁ বলুন। মানে এক্ষেত্রে আরো একটা জেনারেল ডেঞ্জার সাইন্স, যেটা আমরা একদম আদি অনন্ত নর্মাল জেনারেল ডেঞ্জার সাইন্স বলি, সেটা হচ্ছে ভমিটিং। মায়েদেরকে মনে রাখতে হবে একটা শুধু কথা, বাচ্চা পেটে কিছুই রাখছে না, হ্যাঁ, যেটা জেনারেল ডেঞ্জার সাইন হতে পারে, সেই একটা। বাকিরা বলেছেন কনভালশনের কথা, হাইড্রেশন, ইউরিনেশন হচ্ছে না, সেগুলোর কথা। পালস অক্সিমিটার নিয়ে শুধু একটাই কথা অ্যাড করব, পালস অক্সিমিটার তো অবশ্যই করবেন, কিন্তু মনে রাখবেন 6 বছরের কম বাচ্চাদের না খুব ভালো পালস অক্সিমিটার রিডিং আসে না। সেক্ষেত্রে যেটা মাথায় রাখতে হবে, যদি বাচ্চা 6 বছরের বেশি হয়, তাকে আমরা পালস অক্সিমিটার লাগিয়েই সঙ্গে সঙ্গে একটা রিডিং নিলাম, সেটা খুব ফল্টি রিডিং এলো সেরকম নয়। একটু লাগিয়ে কিছুক্ষণ ধরে দেখবো, একটা 1 মিনিট শেষে খুব ফ্লাকচুয়েট করবে, মোটামুটি যে রিডিংটা এসে স্টেবিলাইজ হবে সেই রিডিংটা নিয়ে যেন আমরা ধরি, বাকি এমনি র্যান্ডম রিডিংসে যেন প্যানিক না করি। খুব ছোট বাচ্চাদের কিন্তু পালস অক্সিমিটার মেট্রিক দেখা যায় না, হ্যাঁ, এটাও মনে রাখতে হবে। আর জেনারেল জেন্ডার সায়েন্সের মধ্যে বাচ্চার ওই সবই মানে নন কনভালশন, ফিভার, রেসপিরেটরি রেট, এটা দেখতে হবে খুব জোরে জোরে শ্বাস ওঠানামা করছে কিনা, ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নাকের পেশি ফুলছে কিনা, হ্যাঁ, এইগুলো আমাদের মাথায় রাখা উচিত। এটা তো সবাই, ওখানে তো কার্ভ উঠবে না যেগুলো ফিঙ্গার টিপসে পাওয়া যায়, কিন্তু সাইডে একটা বার উঠে এরকম করে, এটা খুব হেল্পফুল হবে। ওই বারটা যদি 50% এর উপরে ক্রস করে যায়, তার মানে রিডিংটাও ঠিক দিতে আরম্ভ করেছে। তাই বারটার দিকে খেয়াল করবেন আপনারা, যখন দেখবেন যে অর্ধেকের উপরে বারটা উঠছে, তার মানে সেই রিডিংটাকে আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন। আর স্যার যেটা বললেন, অবশ্যই 1 মিনিট ওয়েট করলে খুব ভালো হয়, নাহলে সবাই ভয় পেয়ে যাবেন। যখনই দেখবেন
কম আসতে পারে, ভয় পেয়ে যাবে। ডক্টর ভগত কিছু বলতেছেন? আমি বলছিলাম বাচ্চাদের একটা লেভেল অফ কনসিয়াসনেসও মনিটর করা দরকার আছে। অনেক বাচ্চা ড্রাউজি হয়ে গেছে, দিস হ্যাজ বিন ফ্ল্যাগড। কারেক্ট, ঝিমিয়ে নেতিয়ে পড়ছে, যেটাকে আমরা বলি বাংলায় যদি বলে দিই। তা আমার মনে হয় এই প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার বলে দেওয়া দরকার, পালস অক্সিমিটার ইজ নট দ্য অনলি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। আমি গতকালই একটা 7 থেকে 8 বছরের 52 কিলোর বাচ্চাকে নিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো মা ক্রন্দনরতা আমার কাছে এসে বললেন, ডাক্তারবাবু 89, ক্যান ইউ ইমাজিন? আমি তো প্রথমে ঘাবড়ে গেছি, পরে বুঝতে পারলাম যে একটা রিডিং ওয়াজ 89। মা তড়িঘড়ি করে আলু থালু বেশে অটোয় বাচ্চাকে নিয়ে এসছেন, হাজবেন্ড বোম্বে হাইতে কাজ করে। আমি যখন তাকে শান্ত করে বসিয়ে, যেটা ডক্টর মন্ডল এবং ডক্টর চক্রবর্তী বললেন, 1 মিনিট ধরে দেখলাম, ইট ওয়াজ 97। সুতরাং এই বার্তাটাই আমরা দিচ্ছি, পালস অক্সিমিটার দেখুন, it has got many limitations in the pediatric population. ওটা ধ্রুব সত্য করে যাবেন না। আমরা 3 জন প্যানেলিস্টের কাছে জানলাম, পালস অক্সিমিটার বাদ দিয়েও আপনার বাচ্চা যে সিরিয়াস আপনি কি করে বুঝবেন? সুতরাং ইট ক্যান বি অ্যান অ্যান্সিলারি টুল। তার থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট থার্মোমিটার, তার থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ইউরিন আউটপুট, এইগুলো আপনাকে অনেক বেশি সুনির্দিষ্টভাবে গাইড করবেন রাদার দ্যান সিঙ্গেল অক্সিমিটার রিডিং। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলি, এই কিছুক্ষণ আগে একটা আলোচনা হচ্ছিল অ্যাবাউট চিলড্রেন সাফারিং ফ্রম ক্রনিক ডিজিজ, কারো কিডনির, কারো লিভারের, লিউকেমিয়া পেশেন্টস আনফরচুনেটলি তারা ভুগছে। করোনার আবহকালে তাদের ট্রিটমেন্ট কি চলবে এবং তাদের ভ্যাকসিনেশন কিভাবে হবে? ডক্টর চক্রবর্তী, আপনি যদি এটা নিতে চান এই প্রশ্নটা। এই বিষয়ে সবার যার যার ইনপুটস দেওয়া আছে সবাই দেবে। হ্যাঁ, অবশ্যই ট্রিটমেন্ট যেরকম ভাবে যে সব এইগুলো হচ্ছে প্রোটোকল বেসড ট্রিটমেন্ট, সবসময়ের জন্য ফিক্স এই ওষুধ দিতে হয়, এত সময় ধরে দিতে হয়, সেটা প্রোটোকল তৈরি করা থাকে। সেই প্রোটোকলের কোনো রকম চেঞ্জেস হবে না। ভ্যাকসিনেশনস আমরা স্টপ তো করবোই না, যদি ইন্ডিকেটেড হয় সেটা বরঞ্চ তাদের প্রায়োরিটি বেসিসে তাদের ভ্যাকসিনেশন দেবো, কারণ মনে রাখতে হবে তাদের এই ডিজিজ গুলো হওয়ার চান্স অনেক বেশি। অনেকেই হয়তো এখন করোনা ভ্যাকসিনের জন্য হার্ন করছে, বাচ্চাদের করোনা ভ্যাকসিন কবে আসবে, সে হয়তো বাকি যেগুলো দেওয়া হয় সেগুলো নেয়নি। তাদের জন্যও বলার, যে অস্ত্রগুলো আমাদের হাতে আছে সেই অস্ত্রগুলো প্রয়োগ করতে হবে। তাই যারা আছেন, যাদের এই ধরনের জটিল রোগের চিকিৎসা চলছে, তাদের চিকিৎসা তো চলবেই, আরো মন দিয়ে চিকিৎসাটা চালাতে হবে। যা যা ডক্টররা বলবেন, যা যা করতে বলবেন, তাতে কোনো রকম কিছু বারণ হবে না, বরঞ্চ আরো কেয়ারিংলি সবকিছু করতে হবে, ইভেন ভ্যাকসিনেশন অলসো। অ্যাবসলিউটলি। আমরা আবার ডক্টর ভদ্রর কাছে আসব। এই ভ্যাকসিনেশন ইন দ্য পেডিয়াট্রিক পপুলেশন, সেন্ট্রাল আইএপি সারা দেশের পেডিয়াট্রিক পপুলেশনকে বা তাদের গার্জিয়ানসদের কি বার্তা দিতে চাইছে? আগেই আলোচনা করছিলাম আমরা যে 11 থেকে 18 বা রাদার 12 বছর থেকে 18 বছর একটা ভ্যাকসিন সারা পৃথিবীতে অলরেডি কিছু কিছু দেশে অ্যালাউড এটা দেওয়ার জন্য। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সেই 4টে জায়গায় সেই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেটা আমরা বলি, that is being done and we are expecting a result anytime within the next 2 months. And whenever this trial will be completed, and as per the results of the trial, we will be expecting at least an emergency users guideline coming in. So whenever that guideline is ready, whenever that guideline will be given to the government and government accepts it, and we'll start immunizing and vaccinating our 12 to 18 year on a priority basis, and probably after that we'll be looking at those below 12 years. But 12 to 18 won't be a major problem. The recommendations will be coming in anytime within the next 2 months. Absolutely. এটা করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে আমরা বলছিলাম, কিন্তু ডক্টর ভদ্র, আপনারা আইপি থেকে নর্মাল রুটিন ভ্যাকসিনেশন ইন পেডিয়াট্রিক্স, নর্মাল রুটিন ভ্যাকসিনেশন যেরকম ডক্টর চক্রবর্তী যেরকম বললেন, আপনারা ডিসকাস করলেন, নর্মাল ভ্যাকসিনেশন শুড বি আপ টু ডেট নাও। কারণ গত বছর অনেক আমরা বলি যেগুলোকে মিসড ভ্যাকসিনেশন হয়েছে, সো দেয়ার শুড বি অ্যান অ্যাটেম্প্ট ফর ক্যাচ আপ ভ্যাকসিনেশন দিস ইয়ার অ্যান্ড কমপ্লিট ইট। We should not, our children should not lag behind the routine normal vaccinations, because measles chole jabe na, typhoid chole jabe na, encephalitis chole jabe na,
ডিপথেরিয়া চলে যাবে না, হুপিং কাশি চলে যাবে না। সো ইফ গত বছর we had suffered because of the pressure on the healthcare system, and the majority of our children had suffered because of lack of vaccination. So now the vaccinations are normal, both on the private component and the government component. So whenever possible, আপনারা যে যেখানে ভ্যাকসিন নিতেন, হেলথ সেন্টার হতে পারে, হসপিটাল হতে পারে, আপনার পাড়াতে ডাক্তারবাবু হতে পারেন, যেখানেই যে নিতেন, please contact them again and re-establish your children's vaccination status urgently. Absolutely. Dr. ভদ্র যেটা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, do not delay, do not stop your child's vaccination. এই প্যান্ডেমিকের সময় এটা আরো বেশি জরুরি কি আমরা ভ্যাকসিনেশন চালাই। डॉक्टर भगत, अभी एक टर्म बहुत यूज हो रहा है, इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी बच्चे में कैसे बढ़ाए, तुरंत बढ़ाए। सो व्हाट इज योर टेक ऑन बूस्टिंग इम्यूनिटी इन चिल्ड्रन, द रोल ऑफ विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक वगैरह वगैरह वगैरह। सो व्हाट इज योर मैसेज फ्रॉम हियर टू द पेरेंट्स रिगार्डिंग इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन? इसमें एक ही चीज बताऊंगा मैं, हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, ये तीन चीज होना बहुत ही जरूरी है। नॉट ओनली बच्चे, पेरेंट्स को भी हेल्दी लाइफस्टाइल रखना होगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी, उनको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में 1 घंटा एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग या फिर स्किपिंग या साइकिलिंग जो भी करते हैं। If the mother and father both are healthy, so they will act as a role model. Yes, they will act as a role model, and children will learn from them. So children, once they see their father doing exercises, they'll also develop a habit. Once a habit is developed, then you have to make it a routine. Routine means you have healthy lifestyle होना अच्छा है। उसके बाद खाना पीना, खाने में इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। ऐसे नहीं कि प्रोटीन पाउडर लाके खाएं, नहीं। हमारे जो घर में जो खाते हैं हम तो दाल चावल रोटी सब्जी जो खाते हैं वही है, उसमें कुछ प्रोटीन की मात्रा होना बहुत जरूरी है। जैसे वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन में प्रोटीन कहाँ से आता है, दाल खाए, राजमा खाए। नॉन वेजिटेरियन में एग को बताते हैं, बॉइल्ड एग इज अ कंप्लीट प्रोटीन, एग जरूर खाएं इसके इस कंडीशंस में, इससे प्रोटीन इम्यूनिटी डेवलप करना है। प्लस ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाएं, इससे विटामिन मिल जाते हैं। उसके बाद यदि ऐड ऑन करना चाहते हैं तो एज पर डॉक्टर्स एडवाइस यू कैन ऐड ऑन। एब्सोल्युटली। थर्ड व्हिच आई ऐड, अनदर थिंग आई ऐड टू, जरूरी है स्लीप। कितना सोना है इसका निर्धारित होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आजकल जो है बच्चे एक हैबिट बन गया, रात रात को टीवी देख रहे हैं, रात रात भर टीवी देखते, गेट अप लेट। दिस शुड नॉट बी डन। स्लीप जरूरी है, एटलीस्ट 8 से 9 आवर्स एटलीस्ट सोना जरूरी है, पेरेंट्स को भी बच्चों को भी। दूसरी बात एक और, आप सब लोग की लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि दे आर ऑन द कंप्यूटर्स होल डे। इसमें आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, मेंटल प्रेशर पड़ता है। इफ यू डू नॉट स्लीप वेल, इफ यू डू नॉट टेक रेस्ट, तो अगले दिन यू कांट वर्क प्रॉपर्ली। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। यस डॉक्टर চক্রবর্তী কিছু অ্যাড করবেন, বলুন। ভগৎ স্যারের সঙ্গে জাস্ট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আপনি যেটা কোয়েশ্চেন করলেন, ভিটামিন ডি, জিঙ্ক, সি, যদিও কোনো স্ট্রং রেকমেন্ডেশন নেই ট্রিটমেন্ট গাইডলাইনে, রেকমেন্ডেশন কথাটা এখন প্যারেন্টসরা নেয়, ভালোভাবেই নেয় কথাটা, যে হ্যাঁ তার মধ্যে ভিত্তি আছে। শুধু একটা ফ্যাক্ট বলি, ভিটামিন ডি সবাই হয়তো কিনে খেয়ে নিচ্ছেন অ্যাজিথ্রোমাইসিনের মতন বা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের মতো, কিন্তু সবাই সতর্ক থাকা উচিত। ভিটামিন ডি এত বেশি খাওয়া হয়ে যাচ্ছে কারণ আপনারা জানেন না কতটা ডোজে খাচ্ছেন, কতদিন ধরে খাচ্ছেন। ভিটামিন ডি টক্সিসিটি আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। তাই আমার এই কথাটা যেন প্যারেন্টসরা মাথায় রাখেন। মুড়ি মুরগির মতন ভিটামিন ডি চলছে তো চলছেই, শেষ হচ্ছে না, কবে স্টপ হবে জানি না, কবে শুরু হয়েছিল তাও জানি না, হয়তো ডাক্তারেরও খেয়াল নেই। তাই লাইফ লং এরকম ভাবে ভিটামিন ডি খাওয়া যাবে না, টক্সিসিটি প্রচুর বেড়ে গেছে। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ভিটামিন ডি যদি নিতে হয় আপনার বাচ্চাকে বেলা 10টা থেকে দুপুর 3টের মধ্যে 15 মিনিট বাইরে খেলতে দিন। দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট টু জেনারেট ভিটামিন ডি, যেটা তার দরকার। ইনফ্যাক্ট সেই জন্য আমি প্রশ্নটা তুললাম। আপনারা ইমিউনিটিটা একটা চট জলদি সলিউশন হিসেবে যেটা ভাবছেন সেটা কখনো নয়। একটা বাচ্চা যখন ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, जब वो बॉर्न हो रहा है तब से आज तक उसका परवरिश कैसे हुआ, उसका न्यूट्रिशन कैसे था, वो फर्स्ट 6 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग की कि नहीं,
ये सब के ऊपर इसको इम्यूनिटी डिपेंड करते हैं। अचानक आज पैंडेमिक हम लोग के ऊपर टूट पड़ा और हम दौड़ के इम्यून पैकेट्स ले आएंगे और इम्यूनिटी बढ़ा देंगे, दैट इज नॉट रैशनल, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज नॉट साइंटिफिक। ডক্টর চক্রবর্তী, আরেকটা ছোট্ট টিপস, আমি জানি না আমি সময় নষ্ট করছি কিনা, একটা ছোট্ট জিনিস, পাতি লেবু খাবার সময়, লাঞ্চের সময় আমি পাতি লেবু খাওয়ান, আমরা সবাই খাই, অ্যাবসলিউটলি আমরা ভিটামিন সি পাবো, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ঠিক। এই পাতি লেবুটা আয়রন গ্রহণ করতে আমাদের বডিতে আয়রন বাড়াতে সাহায্য করবে, আয়রন ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। বেসিক সিম্পল টিপস, পয়সা খরচা করারও দরকার নেই, এটা মাথায় রাখবেন। অ্যাবসলিউটলি। ডক্টর মন্ডল, পেরেন্টসরা এসে বলেন এই বড়দের করোনা হয়েছিল, প্রেসক্রিপশন আমরা দেখেছি অনেক বড় বাচ্চাদেরও দেয়া হচ্ছে অ্যাজিথ্রোমাইসিন, ডক্সিসাইক্লিন, আইভারমেকটিন, এইচসিকিউএস। আচ্ছা, অনেকে তো আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন, হোমিওপ্যাথি হচ্ছে। হোয়াট ইজ ইউর টেক অন দিস ডিফারেন্ট মেডিসিনস, ডিফারেন্ট প্যাথিস রিগার্ডিং করোনা? আচ্ছা, বড়দের ক্ষেত্রে তো বলবোই, মানে একই রকম ভাবে শিশুদের ক্ষেত্রেও, মানে যদি ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পিডিয়াট্রিক্স উই গো বাই আইএপি রেকমেন্ডেশনস, এই যে কোনো রকম এই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন এই জাতীয় কিন্তু আলাদা করে কোনো রেকমেন্ডেশন নেই। সুতরাং এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে ওদের হয়েছে ওই প্রেসক্রিপশনে বাবা মা খেয়েছিল বলেই তাকে কিনে বাচ্চাকে আইভারমেকটিন অর্ধেক ডোজে, ডক্সিসাইক্লিন খাওয়াবো, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খাওয়াবো, এইগুলো ভাবার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বারবারই একটা কথা বলবো, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মোস্ট কেসেসই অ্যাসিম্পটোম্যাটিক, কিছু কেসেসই মাইল্ড সিম্পটোম্যাটিক, তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ জ্বরের চিকিৎসাই যথেষ্ট। শুধু একটু নজর দিন, একটু খেয়াল রাখুন ডেঞ্জার সাইনের জন্য। আলাদা করে কোনো ওষুধ খাইয়ে কিন্তু আপনি বাচ্চাকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন না। স্পেশাল ওষুধ, ডক্সিসাইক্লিন, আইভারমেকটিন ইত্যাদি জাতীয় ওষুধ। হ্যাঁ, যদি বাচ্চা সিরিয়াস ইলনেস হয় অবশ্যই আপনি আপনার ডাক্তারবাবুর সাথে যোগাযোগ করুন। সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু যদি কোনো স্পেশাল মেডিসিন মনে হয় সেইটা ছেড়ে দিন ডক্টরসের জাজমেন্টের ওপর, সেই সময় কি দেওয়া হবে সেটা আপনার পিডিয়াট্রিশিয়ান অবশ্যই সঠিক চয়েসটা করবেন। অ্যাবসলিউটলি। চ্যাট বক্সে একটা কোয়েশ্চেন এসছে, আমরা মনে হয় এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হোয়াট শুড উই ডু ইফ দ্য চাইল্ড ইজ ইনফেক্টেড উইথ কোভিড? আমার মনে হয় আমরা হোম ট্রিটমেন্টও বলেছি, ডাক্তারের কাছে কখন নিয়ে যেতে হবে, সিরিয়াস সাইনস এন্ড সিমটমস এবং ট্রিটমেন্ট কি করতে হবে। আমার মনে হয় এটা নিয়ে আমরা তো আলোচনা করে নিয়েছি। ডক্টর ভদ্র, এখন প্যান্ডেমিকের সময় যদিও সবকিছু রিওপেন করেছে, বাবা মার একটা ইনিভিশন, কনসালটেশনের জন্য যেতে হবে, ভিড় থাকতে পারে, কতক্ষণ ওয়েট করতে হবে আমি জানি না। হাউ প্র্যাকটিক্যাল, হাউ অথেন্টিক, হাউ লিগাল ইজ টেলিকনসালটেশন ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক টাইমস? You can have teleconsultation. So because that's a platform that had been used particularly during the COVID, and has been we have seen the advancement of teleconsultation platform in many areas. But still, if you think that you are getting a teleconsultation and your doctor after teleconsultation wants to examine your baby, then it's better your doctor is the best advisor, and he will guide you accordingly, that when at some point of time he might need to examine or see your baby on the physical platform. So that's a point where you have to follow him or her, and follow him or his or her advice, and take your child to the chamber. But till that, in many respects, particularly in follow-ups, for giving reports, for showing reports, and for chronic diseases, many times teleconsultation is of course the routine thing that can be used to good effect. Absolutely. সুতরাং ডক্টর ভদ্র যেটা বললেন, হ্যাঁ টেলিকনসালটেশনের ডেফিনেটলি মেরিটস আছে, টেলিকনসালটেশন দরকার, কিন্তু তার লিমিটেশনস রয়েছে। আমি বারবার টেলিকনসাল্ট আমার ডাক্তারের সাথে করতে পারবো না, এবং কোনো কিছু সিরিয়াস হলে তখন ফিজিক্যালি আমাকে দেখাতে যেতে হবে। বাট ইয়েস, টেলিকনসালটেশন ইজ লিগ্যাল। ডাক্তারবাবু যে প্রেসক্রিপশনটা করছেন সেটা কোর্ট অফ লতে সেটা মান্যতা পাবে। ইনফ্যাক্ট ওয়ে ব্যাক মে 2020-তেই মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার তারা সার্কুলেট দিয়ে এই টেলিকনসালটেশনকে একটা বৈধতা দিয়েছে। সুতরাং টেলিকনসালটেশন করবেন, বাট উইথ সাম লিমিটেশনস, এটা যেন মাথায় থাকে। হ্যাঁ ডক্টর চক্রবর্তী। ডক্টর ভদ্র স্যার যেটা সত্যিই তাই, অ্যাবসলিউটলি রাইট, আপনি যেটা বললেন এই ড্রব্যাকস নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে প্যারেন্টসদের কনফিডেন্সটা সবসময় থাকে না, সব প্যারেন্টস নয়, কিছু কিছু প্যারেন্টস
তারা অতটা কনফিডেন্স পায়নি, কারণ তারা দেখে এসেছে যে এজ ওল্ড প্রসেসটা, যে ডক্টরের চেম্বারে গেলেন, সেখানে বাচ্চা শুলো বা কাঁদলো, হোয়াট এভার, স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুকে দেখা হলো, অ্যাবডোমেনটা দেখা হলো, এবং এক্স্যাক্টলি যে পেট টিপে না দেখলে বোঝা যাবে না। তাদের জন্য মেসেজটা, এটা রিপ্লেসমেন্ট নয়, ফিজিক্যাল চেকিং এর একটা রিপ্লেসমেন্ট, এটা সাপ্লিমেন্টারি একটা প্রসেস, যেখানে সেপারেশন মেনটেন করে যতটা সম্ভব কেয়ার আর ট্রিটমেন্ট পলিসিস আপনার বাচ্চাদের দেওয়া যায়। তাই এটাই তাদেরকে বলা, এই জন্য আমি বলছি যে তাদের কনফিডেন্সটা যাতে গেইন হয়। ডক্টর দেখে আপনি বলতে পারবেন যে না, এই কেসটা আমি এরকম ভাবে দেখবো না, স্যার যেটা বললেন ভদ্র স্যার, যে আমাদের এখানে আসতেই হবে, আমরা ফিজিক্যালি দেখবো। তাহলে এটা যদি আমরা টেলিকমিউনিকেশন করে দেখি, তাহলে আপনার সময় বাঁচবে, সমস্ত দিক থেকেই সাশ্রয় হবে এবং আপনারা সেফ। কিন্তু এই কনসালটেশনের পরে আমাদের অন্তত 24 আওয়ার্স, 48 আওয়ার্স হলে ভালো হয়, প্যারেন্টসদের সঙ্গে টাচে থাকতে হবে। নতুন কোনো সিমটমস ইভলভ হচ্ছে কিনা, বাচ্চা খারাপ হচ্ছে কিনা, কারণ অনেকেই ডক্টরকে দেখানোর পরে নিশ্চিন্ত থাকে, এটা কমন প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার, আমি দেখিয়েছি মানে আমি নিশ্চিন্ত। তাই আমি যদি কাছে থাকি, তাহলে আমি কথা শুনে হোক বা দেখে হোক বলতে পারবো যে ডাউনহিল হচ্ছে, খারাপ হচ্ছে, তখন সেই মতন ডিসিশনসটাকে এগোনো যাবে। আদারওয়াইজ এটা বেসিক্যালি বিউটিফুল প্ল্যাটফর্ম, আমি জানি না পরে এই প্ল্যাটফর্মটা থাকবে কিনা, এর পজিটিভ দিকটা অনেক বেশি নেগেটিভ দিকের থেকে, এটা এই মেসেজটা আমি স্প্রেড করতে চাই। অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি। এতক্ষণ ধরে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত আমরা করোনা নিয়ে, কোভিড নিয়ে, প্যান্ডেমিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। এখন যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, we can say the post pandemic problems, इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और psychosocial issues in children, which I personally think is going to play a very big part in the pediatrician's chamber, also in the houses of countless number of children. এই সাইকোসোশ্যাল ইস্যুস নিয়ে আমরা যদি একটু আলোচনা করতে পারি, কারণ এটার প্রভাব এখন থেকে শুরু হয়, ইট উইল বি দেয়ার ফর ইয়ার্স টু কাম। হয়তো প্যান্ডেমিক চলে যাবে, এন্ডেমিক ডিজিজ হয়ে যাবে করোনা, কিন্তু এই সাইকোসোশ্যাল ইস্যুস আমরা কিভাবে ট্যাকল করব, বাবা মারা কি করে বুঝবেন, কি তাদের করণীয়, আমরা আসুন একটু আলোচনা করি। डॉक्टर भगत, ये जो पैंडेमिक में साइकोसोशल इश्यूज जो आ रहे हैं, सो व्हाट वुड यू से आर द रिस्क फैक्टर्स? ये बहुत सारा रिस्क फैक्टर्स मिलके आज बच्चे के ऊपर ये बोझ आ गया है, ये साइकोसोशल इश्यूज का। सो व्हाट वुड यू से आर द रिस्क फैक्टर्स ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक दैट हैज लेड टू सच अ सर्ज इन साइकोसोशल इश्यूज? पहली बात मैं बताना ये चाहूंगा कि अभी तो देयर इज अ टोटल चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। लास्ट 1.5 years हमने देखा कि सब लोग जो बाहर जाते थे, एवरीबडी इज कन्फाइंड टू वन रूम, पेरेंट्स आर कन्फाइंड, उनका एक इशू है, बच्चे चिल्ड्रन आर कन्फाइंड, उनका एक इशू है। तो सब में जो है, जो डेवलपमेंट है या हाउ आर दे इंटरैक्टिंग विद दिस चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। वी हैव टू कवर ऑल इश्यूज। एक इकोनॉमिक इश्यूज भी है, एब्सोल्युटली, सोशल इश्यूज है, एंड चिल्ड्रन का जो है उनका अपना इश्यूज है, देयर फ्रेंड सर्कल, पीयर ग्रुप, बच्चों में जो है पीयर ग्रुप, स्पेशली इन स्कूल गोइंग एंड टीनेज चिल्ड्रन, उनका एक प्लेस ऑफ वेंटिलेशन दैट हैज गॉन। पहले जो बच्चे स्कूल जाते थे अंटे, तो उनका एक प्लेस ऑफ वेंटिलेशन हुआ करता, स्कूल में टीचर होती थी, जिससे कई बच्चे दे वो वेरी क्लोज विद द टीचर्स और वो वेंटिलेट करते थे। अभी वो सब सारे बंद हो गए। सो व्हाट हैपेंड, 2-3 टाइप का पर्सनालिटी डिफरेंसेस आ जा रहे हैं बच्चों में। वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नाउ, जो लोग ऑलरेडी स्कूल जाते हैं एंड सडनली दे आर घर में आ गए। तो एक जो है उनका पीयर, दे हैव लॉस्ट पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप लॉस होने से क्या हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट देमसेल्फ, वो अपने आप में दे बिकम इंट्रोवर्टेड हो गए। कई बच्चे जो है दे हैव बिकम इंट्रोवर्टेड, दे आर नॉट एबल टू से एनीथिंग, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, उनका बिहेवियर चेंज हो गया। मदर फादर बोलते दे डू नॉट रिएक्ट, चुपचाप हो गए। दूसरे राउंड में वी हैव सीन चिल्ड्रन, दे हैव बिकम एक्सट्रोवर्ट एंड दे बिकम वेरी एग्रेसिव। नहीं डॉक्टर भगत, साइंस एंड सिम्टम्स वी विल कम लेटर। तो आप जो बोले कि द रिस्क फैक्टर्स आर, एक तो आप जो बोले इकोनॉमिक रिसेशन, बच्चा देख रहे कि बाप का नौकरी चला गया और दैट हिट्स द फैमिली इन एवरी रिस्पेक्ट। दूसरा जो आप बोले स्कूल्स आर नॉट देयर, तो बच्चे का जो दोस्त था वो नहीं है, बच्चे को टीचर्स था उनसे दूर हो गया, सो देयर इज नो सोशल मिक्सिंग। तीसरा होगा
कि देयर इज अ मीडिया अब्यूज। ये मीडिया ज्यादा एक्सपोजर होने से ये बच्चे के ऊपर भी एक खराब प्रभाव आ रहा है डेफिनेटली। सो ऑल इन ऑल एक सेफ्टी नेट, समाज के जो एक सेफ्टी नेट था वो टूट गया है, एंड द चाइल्ड इज फीलिंग अलोन, द चाइल्ड इज फीलिंग हेल्पलेस। वो क्या क्या किए वो नहीं समझ रहे। सो डॉक्टर चक्रवर्ती, what would be the manifestations of the psychosocial issues? কি ডিফারেন্ট প্রবলেমস একটু ছোট্ট করে, যে এই জিনিসগুলো একটা বাচ্চার হতে পারে। আমি বলছি না মা বাবা কি সন্দেহ করবে, কি জিনিস হতে পারে বাচ্চার, যেরকম একটা ডক্টর ভগত বলছিলেন the child becomes aggressive। তো সুতরাং কি জিনিসটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডে আপনি জাস্ট যদি পয়েন্ট আউট করেন। অবশ্যই অ্যাগ্রেসিভ তো অবশ্যই হয়, খুব অ্যাংরি হয়ে যায়, চট করে অ্যাংরি হয়, প্রচন্ড ভাবে ইরিটেবল হয়, অ্যাডিকশন হয়ে যায় স্ক্রিনিং টাইমে, স্ক্রিনের উপরে। কেউ টিভি দেখুক, মোবাইল দেখুক, হোয়াট এভার, সেইগুলোর উপরে অ্যাডিকশন প্রচন্ড ভাবে বেড়ে যায়। জেদটা বেড়ে যাওয়ার জন্য আপনি প্যারেন্টস যেটা বলবে সেটা শুনবে না, যেটা নিজের মনে হবে সেটাই করতে আরম্ভ করবে। সেই সময় যদি প্যারেন্টস তাদের উপর শাউট করে, সেটা আরো মাত্রাতিরিক্ত লেভেলে চলে যাবে। এইগুলো খুব কমনলি এগুলো হচ্ছে। আরেকটা যেটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে আইসাইটের প্রবলেম হচ্ছে। রিপিটেড সিঙ্গেল স্ক্রিন দেখার জন্য তাদের, বাকিটা আমি আমাদের ভাষায় না বলে আমরা সিম্পল ভাবে বলি যে পাওয়ারে চেঞ্জ হচ্ছে। এটা একটা সাইলেন্টলি এই জিনিসটা ঘটছে। তাই এই ব্যাপারেও আমাদের এইগুলো, এটা হচ্ছে সাইলেন্ট, যে পাওয়ারে চেঞ্জেস হচ্ছে। আর বাকিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইরিটেবিলিটি, অ্যাঙ্গার, প্রচন্ড অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার্স, ডিস্ট্রাকটিভ বিহেভিয়ার্স, অ্যাডিকশন টু দ্য স্ক্রিন, এগুলো খুব কমনলি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এগুলোই কমনলি আমরা পাচ্ছি। অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি। ডক্টর মন্ডল, হ্যাঁ বলুন। এই বিষয়ে কয়েকটা জিনিস বলতে চাইছি, যে কি হচ্ছে এটা খুব বড় প্রশ্ন। মানে কিছু জিনিস যেটা হচ্ছে সেটা আমরা আসলে বুঝতে পারছি, কিছু জিনিস যেটা হচ্ছে সেটা আমরা আদতে বুঝতে পারছি না। এটা একটা বড় স্পেকট্রাম। হ্যাঁ, বড় স্পেকট্রাম বলতে গেলে আমি বলতে চাইছি যে কয়েকজন আছেন যাদের মধ্যে হয়তো কিছু চেঞ্জেস হচ্ছে, সেটা লুকানো আছে, কখনো কখনো ম্যানিফেস্ট হচ্ছে। কিছু চেঞ্জেস, কিছু শিশু আছে যাদের অলরেডি চেঞ্জেস ম্যানিফেস্টেড হয়ে গেছে, এবং কিছু শিশু আছে যারা অলরেডি ডিজিজড। এটা একটা বড় স্পেকট্রাম। তো আমি এটাকে যদি ভাগ করি যে মেন্টাল এফেক্টস, প্রথম এফেক্ট হচ্ছে ফিয়ার, ভয় হচ্ছে। এত মিডিয়াতে দেখাচ্ছে, এত ডেথস হচ্ছে, এত কোভিডে এত কেস বাড়ছে, মিডিয়া ফ্ল্যাশ হচ্ছে, প্লাস বাড়ির লোকের কোভিড হচ্ছে, দাদু ঠাকুমা হয়তো মারা যাচ্ছে, নিজের মানুষ চলে যাচ্ছে, ওই ভয়টা ওরা প্রচন্ড রকম একটা ভীতি তৈরি হচ্ছে। আর একটা দুটো স্পেকট্রাম আছে। হ্যাঁ, মানে একটা স্পেকট্রাম যেমন আমার কৌশিক স্যার বললেন যে ভয়, বা ডক্টর ভগত বললেন ভয়, মানে এই অ্যাঙ্গার, ইরিটেবিলিটি। আর একটা স্পেকট্রাম যেটাতে ওরা উইথড্রন হয়ে যাচ্ছে, লোনলিনেস। হ্যাঁ, খুব একা ফিল করছে, কারোর থেকে খুলে কথা বলতে পারছে না, এটা চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এইগুলো হচ্ছে মেন্টাল এফেক্টস। তার সাথে তো মিডিয়া অ্যাবিউজ সবাই বললেনই। এবার যদি আমি ডিজিজের দিকে শিফট করি, এইগুলোই ঠিক ডিজিজে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যখন এগুলো হতেই থাকছে। অ্যাংজাইটি, ইরিটেবিলিটি, তার সাথে হচ্ছে মুড সুইংস, ডিপ্রেশন, ওসিডি, বারবার বাবা মাও বারবার গিয়ে খালি বেসিনের কাছে বারবার হাত ধুচ্ছে, আমার হাতে নোংরা, আমার হাত ধুইয়ে দাও, বারবার এইরকম আমি দেখেছি, আমি শুনেওছি, মানে পেশেন্টও পেয়েছি। হাইপার অ্যাক্টিভ ডিসঅর্ডারসও হচ্ছে। তারপরে অলরেডি যেসব বাচ্চারা অলরেডি একটু চঞ্চল ছিল, তারা আরো বেশি হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে, ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে। এই বিভিন্ন রকম চেঞ্জেস গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। एब्सोल्युटली। डॉक्टर भगत, ये जो हम लोग, हाँ बोलिए। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग। या प्लीज। अभी चूंकि लाइक चिल्ड्रन, लाइक दे आर, जो एक फैमिली में रह रहे हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू चाइल्ड अब्यूज आल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम। So this has also to be mentioned over here कि बच्चों में they are getting child abuse, and that's why maybe they become very lonely or chupchap, they become introverted, they are not able to react. So these things have to be observed and taken care of. Absolutely. चाइल्ड अब्यूज जब आप बोल रहे हैं, इसके साथ दो बात हम जोड़ देते हैं। और फिजिकल वायलेंस देख रहे हैं कि फादर बीटिंग अप द मदर, मैरिटल डिस्कॉर्ड, क्योंकि बाप का नौकरी चला गया, घर में बैठे हुए, एंग्री, irritable, so giving the vent to their anger on the family. तो ये सब तो एक तो खराब प्रभाव तो हो ही रहे डेफिनेटली। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যেটা মেন্টাল হয়তো নয়, ওই ওবেসিটি, বডি ইমেজ শেমিং, বডি শেমিং যেটাকে বলে, একটু অ্যাডোলেসেন্টদের ক্ষেত্রে বাড়িতে থেকে মোটা হয়ে যাচ্ছে, সাইবার বুলিং, মানে মিডিয়াতে ছবি দিলে হ্যাঁ সেটা নিয়ে বুলি করা হচ্ছে, এগুলোও কিন্তু একটা স্পেকট্রাম। অ্যাবসলিউটলি। আমরা এই যে সাইনস এন্ড সিম্পটমস গুলো, এগুলো বড় বাচ্চাদের বললাম। ডক্টর চক্রবর্তী, ছোট বাচ্চা, টডলার্স বলুন বা প্রি স্কুলার্স,
তাদের কি হবে, তাদের কি সাইনস এন্ড সিমটমস আমরা পাবো যেটাতে সন্দেহ করবেন বাবা মারা যে না দেয়ার ইজ সামথিং সাইকোসোশিয়াল ইস্যুস এটা হচ্ছে। ওদের ক্ষেত্রে এই ফিচার্স গুলো অনেক বেশি সাটল থাকে, সবসময় তো ক্লিয়ার কাট থাকে না, কিন্তু তাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটিটা অনেকটা হ্যাম্পার্ড হয়, তাদের ফিডিং প্যাটার্নটা প্রচন্ড ভাবে হ্যাম্পার্ড থাকতে পারে, তাদের যে প্লেফুল যে নেচারটা সেটা অনেকটা চেঞ্জেস হয়ে যায়। আরো অন্যান্য যে চেঞ্জেস গুলো হয় সেটা সবসময় অতটা বোঝা যায় না, কিন্তু ফিডিং প্যাটার্নটা যে হ্যাম্পার্ড হয় সেটা খুব কমনলি পাওয়া যায়। ইরিটেবল হয়, ফিডিং প্যাটার্ন হ্যাম্পার হচ্ছে, প্লেফুল ভাবটা একদম থাকছে না, এই জিনিসগুলো। অ্যাবসলিউটলি। আরেকটা জিনিস হয়, হ্যাঁ বল ডক্টর মন্ডল। হ্যাঁ, যেটা মানে আরেকটা জিনিস হয় যেটা আমরা পাতি বাংলা ভাষায় বলি ঘ্যান ঘ্যানে, খুব একটা সারাক্ষণ ক্লিঙ্গিং টু দ্য মাদার, কিছুতেই মাকে ছাড়তে চাইছে না, সারাক্ষণ মায়ের দিকে ধরে মানে মাকে ধরে আছে। আর একটা হতে পারে হচ্ছে যে রিগ্রেশন, মানে যে জিনিসগুলো ওরা অলরেডি ছোট বয়সে ছেড়ে এসেছিল সেইগুলো ফিরে ফিরে আসছে, আবার আঙুল চোষা শুরু করে দিচ্ছে। অলরেডি টয়লেট ট্রেনিং হয়ে গেছিল, বেড ওয়েটিং আর করতো না, ড্রাই বাই ডে ড্রাই বাই নাইট হয়ে গেছিল, আবার নতুন করে একটা অ্যাক্সিডেন্টাল বেড ওয়েটিং, হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে বেশিবার ইউরিন করছে, রাত্রিবেলা বেড ওয়েটিং করে ফেলছে। এইগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এইগুলো হঠাৎ করে যদি চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বাবা মাদের এটা মাথায় স্ট্রাইক করা উচিত যে হ্যাঁ আমার বাচ্চার কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে। রিগ্রেসিভ বিহেভিয়ারে চলে যাওয়া, ঠিক ঠিক, সে নিজে খেতে চাইবে না, নিজে সে জামা কাপড় পরতে চাইবে না, তুমি আমাকে পরিয়ে দাও, শিখিয়েছিল সেগুলো আর নিজে নিজে সেগুলো আর সে করতে চাইছে না। সুতরাং আমরা যদি এই সব, ডক্টর ভগত, হ্যাঁ ডক্টর ভগত বলুন। এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাইবো, বাচ্চাদেরও টেম্পার ট্যান্ট্রামস দেখবো অনেক বেশি হয়ে গেছে, স্মল চিলড্রেন স্পেশালি। ওরা জেদ অনেক বেশি জেদ করছে, যাতে যেটা আগে হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছিল। দিস ইজ অলসো আ পার্ট অফ ডিপ্রেশন। অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি। তাহলে ইন আ নাটশেল যদি আমরা সবকিছুর সমষ্টিগত বলি, আমরা বাবা মাদেরকে অ্যাডভাইস করব যে ইউ লুক ফর দ্য 6 M's। তার মানে কি, একটা এম হচ্ছে কি দ্য মুড, আপনার বাচ্চার মুড কেমন, ওই যে যেটা বলা হলো জ্ঞান জ্ঞানী হয়ে যাচ্ছে, অতিরিক্ত কথায় কথায় রেগে যাচ্ছে কিনা, মিক্সিং, সে কি মিশছে আপনাদের সাথে, কি সে একইভাবে কথা বলছে না উইথড্রন হয়ে গেল, তার মিলস, তার খাওয়া দাওয়াটা ধীরে ধীরে কমে গেছে কিনা, সে স্কিপ করছে কিনা মিলস গুলো, মার্কস মানে নট একাডেমিক, তার পড়াশোনার হয়তো করছে কিন্তু তার মন নেই সেখানে, সে জাস্ট বসতে হচ্ছে বাবা মা বলছে সেই জন্য। মিডিয়া, এটা নিয়ে তো বিস্তারিত আলোচনা হলোই, ইনফ্যাক্ট এখন তো মিডিয়া অ্যাবিউজ হচ্ছে। আর লাস্টে যেটা ডক্টর মন্ডল বললেন যে রিগ্রেশন অফ মাইলস্টোনস হচ্ছে কিনা। তো আমরা যদি এই 6টা জিনিস দেখি বাবা মাদের যেটা আমরা বলছি, তাহলে হয়তো আপনারা কিছুটা বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ কিছু মেন্টাল প্রবলেমস হচ্ছে, এবং এটা নিয়ে কিন্তু আপনারা সতর্ক থাকবেন, যেটা আমরা বারবার বলছি। কারণ প্যান্ডেমিক শেষ হয়ে যাবে হয়তো, কিন্তু এই যে মেন্টাল যে চাপটা বা স্কারিং যেটা বাচ্চাদের থেকে যাচ্ছে, ইট উইল টেক সাম টাইম টু হিল। যাই হোক, এটা নিয়ে তো আমরা আলোচনা করলাম। ডক্টর ভদ্র, এই সাইকোসোশিয়াল ইস্যুস নিয়ে আইএপি তরফ থেকে কি করা হয়েছে এবং সেই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কি করা হচ্ছে, এই নিয়ে যদি আপনি কিছু বলেন, ইওর কমেন্টস প্লিজ। Actually, we are trying to sensitize first the parents and the teachers. তো সেই হিসেবে আমাদের কিছু মডিউলস তৈরি হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে অলরেডি কাজ করছে অনেকে। Just now the recommendations that have come in, যে 2 বছর নিচে there would be absolutely 0 screen time. That's the recommendation, কারণ আমরা অনেকে জানি, আমাদের যত বিশেষত অনেকেরই চেম্বারে যখন বাচ্চারা আসে, the parents give them their Android phone, একটা কিছু rhymes চালিয়ে দিল, and they get distracted by it while we pushing a vaccination. This very innocuous it seems, but actually we're giving them a screen time. And এটা কিন্তু জেনে রাখুন যে ওখানে ওই 5 মিনিটে শেষ হয়ে যাচ্ছে না, বাড়িতে গিয়েও কিন্তু সে করছে। এবং পেরেন্টস আর অনেক পেরেন্টস, they are very impressed that their child can find out Google. 2-year child I've seen bringing out Google and putting a search there and bringing in games and photographs that he or she likes. এটা কিন্তু innocuous নয়, we are giving them a screen time. এবং 3 থেকে 4 বছরের যে জায়গাটা, maximum screen time recommendation is 1 hour. So all parents and of course our caregivers, we should emphasize on them that we should write it on our prescription. The parents should take it as a serious issue, that only below 2 years 0 and around 3 to 4 years maximum is 1 hour of screen time.
বিকজ আমি এটা এই কারণে আরো বললাম, কারণ 4 বছরে অনেক অনলাইন স্কুলে তারা যাচ্ছে, মানে স্কুলে যেহেতু এখন অনলাইনে চলছে, তাদের এমনিতেই স্কুলের স্ক্রিন টাইমই অনেক। এবং একটা আপনারা এতগুলো ডিসকাশন করলাম আমরা, বিভিন্ন রেড ফ্ল্যাগ সাইন যেগুলো দেখলে আপনারা অ্যালার্ট হবেন পেরেন্টসরা, এবং ডাক্তারবাবুদের কাছে আলোচনা করবেন বা সাইকোলজিস্টদের সাথে কথা বলবেন বা অ্যাটলিস্ট টিচারদের সাথে কথা বলবেন, যে টিচার ওকে চেনে বাচ্চাটাকে আপনার। কিন্তু এটাও মাথায় রাখবেন যে এই বাচ্চাগুলো এই আমাদের কেয়ারে যারা রয়েছে তাদের কিন্তু একটা বড় রোল আছে, এবং খুব আপনারা বারবার ডিসক্রাইব করেছেন খুব ইনকাস, হয়তো খাচ্ছে না, খাবার টাইমটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আগেও খেত না এখন আরো বেশি খাচ্ছে না, হয়তো নেগলেক্ট করার একটা সম্ভাবনা আছে আমাদের, যে এটা তো আগেও হতো এখনো হচ্ছে, কিন্তু এইগুলো দিয়ে কিন্তু শুরু হচ্ছে পুরো জিনিসটা। এবং ডেফিনেটলি সাইকোলজিস্ট প্রতিটা স্কুলে থাকার কথা, সেটা অবশ্যই আমাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেমে এখনো সেভাবে তৈরি হয়নি। বাবা মাকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে, কোয়ালিটি টাইম নিতে হবে, এবং ডাক্তারদের এবং টিচারদের ইনভলভ করতে হবে এতে, যাতে সবাই এই একটা রোল আমরা প্লে করি। কারণ আমরা অনেক সময় জ্বর, সর্দি কাশি, নিউমোনিয়া, বড় বড় জিনিস নিয়ে অ্যালার্ট থাকি, কিন্তু এই ছোটখাটো ব্যাপারটা হয়তো আমরা অনেক সময় ডিসরিগার্ড করি। সেটা আমরাও করবো না, বাবা মাও করবে না, আর অবশ্যই টিচাররা করবে না, বিশেষত এই প্যান্ডেমিক এরিয়াতে। থ্যাংক ইউ ডক্টর ভদ্র। আচ্ছা, এগিয়ে যাওয়ার আগে এই কয়েকটা কোয়েশ্চেন এসছে। একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, কাইন্ডলি গাইড অ্যাবাউট ভ্যাকসিনেশন ইন 9 to 12 month old বেবি। আমার মনে হয় এটা ঠিক সেই প্ল্যাটফর্ম নয়। আদিত্য পাঠক লিখেছেন, আপনার পেডিয়াট্রিশিয়ানের সাথে কথা বলুন, তার কাছে আপনি ইমিউনাইজেশন কার্ড নিয়ে যান, উনি বলবেন যে 9 থেকে 12 মাসের কি ভ্যাকসিন আছে, আর যদি কোনো ভ্যাকসিন বাদ পড়ে থাকে তাহলে সেগুলো ক্যাচ আপ ভ্যাকসিনেশন ভাবে কিভাবে দেওয়া যাবে। If the mother gets infected with COVID, can she continue breastfeeding? তাহলে এই ব্যাপারে আমি শান্তনকে জিজ্ঞেস করে নিই, what are the guidelines of COVID infected mother breastfeed করতে পারবে কিনা? আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে হতে পারে যে মাদার কোভিড পজিটিভ, মাদার কোভিড পজিটিভ বলেছেন, ইনফেক্টেড উইথ কোভিড। আচ্ছা, মাদার কোভিড পজিটিভ, অবশ্যই বাচ্চার দুটো অপশন হতে পারে, হয় বাচ্চা কোভিড পজিটিভ হতে পারে বা বাচ্চা কোভিড নেগেটিভ হতে পারে, বা বাচ্চা কোভিড সাসপেক্ট হতে পারে। যাই হোক না কেন, স্ট্যাটাস যেটা বলতে হবে যে আমাদের ব্রেস্ট ফিডিং মাদার ক্যান কন্টিনিউ, জলি ওয়েল কন্টিনিউ, অনলি শি হ্যাজ টু রিমেম্বার, যেটা মনে রাখতে হবে যে তাকে একটা মাস্ক পরতে হবে, আর সেক্ষেত্রে তাকে প্রপার হাইজিন আর হ্যান্ড ওয়াশিংটা মেনটেন করতে হবে। কারণ ব্রেস্ট ফিডিং চাইল্ডকে তো মায়ের কাছ থেকে দূরে রাখা সম্ভব নয়, সমস্যা নয়। যদি সেরকম মাদার ইজ সিক, ভেরি মাচ সিক, যেটাতে মা ব্রেস্ট ফিডিং করার মতো অবস্থায় নেই, সেক্ষেত্রে আমরা এক্সপ্রেস ব্রেস্ট ফিডিং কিন্তু অফার করতে পারি সেই নিউবর্নকে বা সেই বাচ্চা। ঠিক। এবং হ্যাঁ, ডক্টর চক্রবর্তী বলুন। সিঙ্গল এনকারেজিং লাইন ফর প্যারেন্টস, যে ব্রেস্ট মিল্কের সমস্ত ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হয়, ব্রেস্ট মিল্কের সেই ইমিউনিটি পাওয়ারটা আছে, বরঞ্চ খাওয়ালে প্রোটেকশনের লেভেলটা ব্রেস্ট মিল্ক অনেক বাড়িয়ে দেবে। তাই খাওয়াবেন না এটা করা যাবে না, বরঞ্চ খাওয়ালে অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজ। অ্যাবসলিউটলি। এবং সেই করোলারিতেই বলি যে ঠিক এই কারণেই কিন্তু এখন রেকমেন্ডেশনস ফ্রম অল বডিজ ইনক্লুডিং আইআইপি যে ব্রেস্ট ফিডিং মায়েরা অবশ্যই ভ্যাকসিন নেবেন, এবং খুব তাড়াতাড়ি যত আগে নেবেন your child will be protected, যেটা ডক্টর চক্রবর্তী বললেন, যে this benefit will pass on to the breastfeeding child। এবং এই সাথেও বলে দিই যে এখন প্রেগন্যান্সিতেও কিন্তু you can give at any stage of pregnancy after consultation with your doctor। Dr. Bhagat, एक क्वेश्चन आया है, is influenza vaccine known to reduce COVID severity? Influenza, COVID is like influenza only. So influenza vaccine जो what we are giving is not due to COVID, but influenza like illnesses जो होता है, जैसे adenovirus होते हैं, वो सबसे protection मिलेगा, not with COVID। Absolutely। So बताइए। So we should give influenza vaccine। बहुत से हमारे पास patients भी आए हैं, यानी it become a misnomer यहाँ पे एक कि influenza vaccine दे देने से COVID नहीं होगा। I don't think this is synonymous। Influenza vaccine itself a different entity, or COVID is a different entity। So giving influenza vaccine, it will not protect against COVID। Absolutely, you are absolutely correct। তবে এই এতেই বলি যে কেন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন আমরা দিতে বলছি, ইনফ্যাক্ট আমরা কেন বলছি যে নর্মাল ভ্যাকসিনেশন চলবে।
any disease that occurs in a child, যেটাকে আমরা VPD বলি, ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ, সেটা কি করবে? সাময়িক হলেও, টেম্পোরারি হলেও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থাটাকে কমিয়ে দেবে। সুতরাং আপনার বাচ্চা কিন্তু এভরি চান্স অফ গেটিং, শুধু করোনা নয়, যে কোনো ইনফেকশন সে পেতে পারে। সুতরাং সেটা প্রিভেন্ট করার জন্য গো অন উইথ ইউর রেগুলার ভ্যাকসিনেশনস। আমরা এতক্ষণ বাচ্চাদের নিয়ে আলোচনা করলাম। হ্যাঁ, ডক্টর মন্ডল বলুন। মানে এটা যেন না হয় যে কোভিড তো নতুন এসছে, কিন্তু আগের যে ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ গুলো সেগুলো আদি অনন্তকাল আছে, এবং মানে এগুলো মানে ডকুমেন্টেড স্টাডিজ আছে। যখন ইবোলা আউটব্রেক হয়েছিল তখন ইবোলায় না যত মানুষ মারা গেছিল তার থেকে বেশি ওটাতে ভ্যাকসিন বন্ধ করে যে টিউবারকুলোসিস বা বাকি যে ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ তার জন্য বেশি লোক মারা গেছিল। এবং এরকম অন্য কান্ট্রিজে এরকম স্টাডিজও হয়েছে যাতে দেখা গেছে যে ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে একটা এক্সেস কোভিড কেস বা এক্সেস কোভিড ডেতে যা না মানুষ ভুগেছে, তার থেকে ভ্যাকসিন না নেওয়ার জন্য তার অনেক গুণ বেড়ে গেছে। ভ্যাকসিন না নেওয়ার যে ডিজিজ গুলো তার ইনসিডেন্স, তার মর্টালিটি অনেক বেশি বেড়ে গেছে। সুতরাং প্রথম ব্যাপার হচ্ছে রিঅ্যাসুরেন্স। বাবা মাদেরকে চোখ বুঝে বলতে হবে ভ্যাকসিন অবশ্যই নিন। এটা ভাববেন না ভ্যাকসিন নিতে গেলেই কোভিড হবে। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মাস্ক আর স্যানিটাইজেশনটা মেনটেন করুন। ভ্যাকসিনেশন সাইটে যান, নির্ধারিত ভ্যাকসিনটুকু নিন। আপনার বাচ্চা যদি সেই সময়, অনেক সময় যদি ইনকিউবেশন পিরিয়ডে থাকে, অ্যাসিম্পটোম্যাটিক তো বাচ্চারা বলছেন, অসুবিধা কিছু নেই, বাচ্চা ইনকিউবেশন পিরিয়ডে থাকতেই পারে। তাতে কোনো আপনার যে ভ্যাকসিনটা নিচ্ছেন তার ইমিউনিটি কিছুমাত্র কমে যাবে না, হ্যাঁ, বা তাতে আপনার বেশি বেশি করে কোভিড হবে এরকমও কোনো ব্যাপার নয়, ঠিক আছে? এরকমও কিন্তু ভাববেন না। রুটিন ভ্যাকসিনেশন অবশ্যই নিন। আর তারপর যদি আরো আলোচনা করা যায় ডোজ মিস করে গেলে কি হবে, সেটা তো বলা হলোই, সেটা একটা বড় আলোচনা, আরো বড় আলোচনা হয়ে যাবে। হ্যাঁ ডॉक्टर भगत प्लीज। এখানে एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं कि अभी पेशेंट्स कोई बच्चे को लेके आ रहे एक वैक्सीन के लिए और इनका लास्ट 1.5 years में वैक्सीन मिस हो गया है, तो we should take this opportunity तो जितने वैक्सीन दे सके दे लेने को at that setting so that they do not miss it. অ্যাবসলিউটলি। সুতরাং বাবা মার কাছে আমরা সেই বার্তাটাই দিতে চাইছি। আপনি 8 মাস থেকে 10 মাস পর পেডিয়াট্রিশিয়ানের চেম্বারে গেলেন, আপনার বাচ্চাকে বসিয়ে 4খানা 2খানা করে দিয়ে দেওয়া হলো, আপনি আতঙ্কিত হবেন না, আপনি ভীত হবেন না, সন্তুষ্ট হবেন না। আপনার ডাক্তারবাবু যেটা করছেন পারফেক্টলি সায়েন্টিফিক। তার কারণ আপনার বাচ্চা যে যে ভ্যাকসিন মিস করে গেছিল সেটা একটা সিটিং এ দিচ্ছেন যে কটা দেওয়া সম্ভব। আমরা এতক্ষণ প্রচুর বাচ্চাদের নিয়ে আলোচনা করলাম, কিন্তু একটা পরিবারে বাবা মা তারাও তো বড় স্তম্ভ। বাবা মাদের কি প্রবলেমস হচ্ছে ডক্টর চক্রবর্তী? আর আমার তারই করলারি প্রশ্ন হবে, বাবা মার কি আচরণ হবে এবং হোয়াট শুড বি দেয়ার অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস দেয়ার পেরেন্টস? আগে বলুন বাবা মাদের কি প্রবলেম হচ্ছে, কারণ তারাও তাহলে রিফ্লেক্ট করতে পারবেন যে হ্যাঁ আমার পরিবারে আমার হাজবেন্ড বা আমার ওয়াইফের এই প্রবলেম গুলো হচ্ছে। এটা তো একটা মানে সবাই কনফাইন্ড হয়ে থাকছে, তাই অবশ্যই ইরিটেবিলিটি একটা ফ্যাক্টর যেটা বাচ্চাদেরও এফেক্ট করতে পারবে এবং বড়দেরও এফেক্ট করতে পারবে। বাচ্চারা অত চট করে ট্যাকল করতে পারে না, কিন্তু বড়রা চট করে ট্যাকল করতে হয়তো পারতে পারে। ইরিটেবিলিটি, ডিপ্রেশন, মনিটারি ক্রাইসিস এগুলো খুব কমন প্রবলেম। জব ডিপ্রাইভেশন, আগে জব ছিল এখন জব নেই, আর আগে যে ডেইলি যে রুটিন সেটা হ্যাম্পার হওয়ার জন্য পুরো তাদের লাইফস্টাইলটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। অবশ্যই ডিপ্রেশন, ফিয়ার এই জিনিসগুলো আছেই। আর অবসেশন, অবশ্যই অবসেশন হচ্ছে সেখানে। স্লিপ ডিপ্রাইভেশন একটা কমন প্রবলেম। এই সমস্ত জিনিসগুলো সবগুলোই ঘটছে, একটা দুটো পয়েন্ট। এগুলো প্র্যাকটিক্যালি যেগুলো আমরা পাচ্ছি কমপ্লেন গুলো, তার উপর বেস করে আমি এগুলো শেয়ার করলাম। এবার এইগুলো থেকে গেট রিড হওয়ার জন্য যেটা দরকার রিল্যাক্সেশন হওয়ার জন্য তো আর অন্য কোনো সময় নেই। তার জন্য নিজের জন্য, সাপোজ আমি খুব রেগে গেলাম, হয়তো আমার বাচ্চার উপরে রেগে গেলাম, বা সাপোজ আমার কোনো পেশেন্টের উপরে রেগে যাচ্ছে, 1 মিনিট আমি কাউন্ট করব, আইস গুলো ক্লোজ করে 1 to 10 যদি আমি কাউন্ট করি, আস্তে 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 আমার যে অ্যাঙ্গারটা হলো সেই অ্যাঙ্গারটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো। এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমার নিজের জন্য একটু টাইম লাগতেই হবে, যেখানে আমি নিজের জন্য ভাববো যে পুরো দিনটাতে আমি কি হারালাম আর কি পেলাম, সেই ক্যালকুলেশনটা থাকাটা খুব জরুরি। তাই নিজের জন্য টাইম, নিজের জন্য রিল্যাক্সিং টাইম, কি আমি ভুল করলাম, কি আমি ঠিক করলাম, এবং আমি আমার বাচ্চাদের উপর, আবার বাচ্চাটা চলে গেলো, বা ওয়াইফ আর হোয়াট এভার প্যারেন্টস, তাদের উপরে কি আমি মিস জাজ করলাম কি গুড জাজ করলাম, কোন পজিটিভ পয়েন্টসটা আমি আমার প্যারেন্টসদের কাছ থেকে পেলাম, আমি আমার বাচ্চাদের কাছ থেকে পেলাম, এই সমস্ত এই জিনিসগুলোই ঘটছে।
আমার মনে হয় এর বাইরে কিছু কিছু পয়েন্টস হয়তো থাকবে যেগুলো আমি কনফ্রন্ট করিনি, তার জন্য বাকি প্যানেলিস্ট একটু শেয়ার করবেন, কিন্তু এইগুলো আমি যেগুলো দেখেছি প্র্যাকটিক্যালি আমি সেগুলো শেয়ার করব। ডক্টর মন্ডল বলুন। হ্যাঁ, মানে ডক্টর কৌশিক স্যার সবই বললেন, মানে খুব প্র্যাকটিক্যাল কথাগুলোই বললেন। যেটা মানে আমি আরো এমফাসাইজ করছি একটাই জিনিস, সেটা উনিও আগে বলেছেন, যে বাবা মাদের প্রতি এটা মেসেজ, যারা শুনছেন প্লিজ মনে রাখুন, আপনি আপনার বাচ্চার মিরর, আপনি যা করবেন আপনার বাচ্চা এক্স্যাক্টলি তাই করবে। সুতরাং আপনি যদি রাগারাগি করেন, বাড়িতে গিয়ে একটা অশান্তি, চিৎকার চেঁচামেচি পরিবেশ তৈরি করেন, ও কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেই জিনিসগুলো পিক আপ করবে। ঠিক আছে? তাই জন্য যেটা মেইন কথা বলার, আপনার নিজের অবশ্যই অনেক সমস্যা এখন, এই এত জব ডিপ্রাইভেশন, ইকোনমিক ক্রাইসিস হতেই পারে। ইউ টেক সাম টাইম, অ্যাজ ডক্টর চক্রবর্তী সেড, অ্যান্ড রিকনসাইল, অ্যান্ড প্লাস ট্রাই টু কিপ দোজ ইস্যুস অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সাইট অফ দ্য চিলড্রেন। ঠিক আছে? বা আলাদা করে যা ডিসকাস করার করুন। দ্বিতীয়ত, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রবলেম হচ্ছে অ্যাডিকশন। আমরা স্ক্রিন টাইম, অ্যাডিকশন, বাচ্চাদের মধ্যে কথা বলছি, আমাদের মধ্যে, I can tell that I am myself very much addicted to screen. Everyone in our age strata is to মানে more or less to some extent কিছুটা অবধি এতে অ্যাডিকশন থাকেই মোবাইলের প্রতি। তাই জন্য ফ্যামিলি মিডিয়া ইউজ গোল করতে পারি আমরা। আমি যদি সারাক্ষণ মোবাইল নিয়েই বসে আছি, আমি রাত 11টা 12টা অবধি নেটফ্লিক্সে ওয়েব সিরিজ দেখে যাচ্ছি, আমি কখনোই এক্সপেক্ট করতে পারি না আমার বাচ্চা ভীষণ একদম মোবাইল দেখবে না এবং একদম 10টা বাজলেই ঘড়িতে ঘুমিয়ে পড়বে। আবার সেই একই কথা ডক্টর মন্ডল, হ্যাঁ, পেরেন্টস হ্যাভ টু বি রোল মডেল ফর model. देयर চিলড্রেন। আমি Exactly. আমার বাচ্চাকে তখনই বলতে পারবো যে তুমি স্ক্রিন টাইম কমাও যখন আমি কমাচ্ছি। নিজের একদম কিছু Absolutely. গোলস তৈরি করুন। আমরা তৈরি করব যে আমরা ডিনার টাইমে নিজেরা কথা বলবো, কোনো ঠিক। ফোনে হাতই দেব না। ঠিক। সবাই একটু বড় ঠিক। বাচ্চাদেরকেও বলবো যে একসাথে খেতে বসছি, সেই সময় আর ফোন কনভারসেশন কিছু হবে না, নিজেদের মধ্যে Absolutely. কনভারসেশন হবে। হ্যাঁ, Absolutely. ফোন ইউজই করবো না। একটা টাইম টেবিল বানাবো, প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা খেলতে যাব, বাবা বাড়ি থেকে বাচ্চাকে নিয়ে রাস্তায় বেরোলো, সাইকেল চালালো, বাবার সাথে বাচ্চা খেললো, মায়ের সাথে, মা বললো যে আজকে আমরা চলো একসাথে কুকিং, ভেরি গুড। আজকাল খুব আপকামিং দেখবেন আপনি ভিডিওসও দেখতে পাবেন, ইনভলভ দ্য চাইল্ড ইন কুকিং, মানে যেটাতে অবভিয়াসলি তার ইনজুরি হবে না সেরকম টাইপের কুকিং। একসাথে কিছু একটা কুক করলাম, মা করছে, বাচ্চা দেখে দেখে করছে। একটা টাইম আসছে না যেখানে মা যা করে ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোনেই আমরা পড়ি, দ্যাট দ্য চাইল্ড মিমিক্স। তো ইউটিলাইজ অল দোজ থিংস অ্যান্ড বিল্ড আপ আ হেলদি অ্যাটমসফিয়ার ইন, মানে বাড়িতে একটা খুব সহজ বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করুন। হ্যাঁ, তার মানে লাইফ স্কিল অ্যাক্টিভিটি করানো এবং সেখানে পার্টিসিপেশন অফ অল দ্য মেম্বার্স। বাচ্চাকে বললাম যোগব্যায়াম করো, নিয়ে ম্যাট পেতে দিয়ে বললাম বাচ্চা তুমি করো, হি উইল নেভার ডু ইট। সেখানে বাবা মাকেও পার্টিসিপেট করতে হবে, যেটা আপনি বললেন, দ্য চাইল্ড স্টার্টস ইমিটেটিং দ্য পেরেন্টস। ডক্টর চক্রবর্তী কথা মানে পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট করতে হবে, রিওয়ার্ডিং। একদম একদম, হ্যাঁ, এটা আমি মিস খুব করেছি। ভালো করেছো, খুব ভালো হচ্ছে, সেখানে টাইম দিতে হবে, যে অর্ডারলি অ্যাটিটিউড চলবে না। এইগুলো করলে নিজেকে ইনভলভ হতে হবে। যদি মিউজিক ভালো লাগে, বাচ্চা মিউজিক করতে হবে, তার সঙ্গে অ্যাক্টিং যদি হয় অ্যাক্টিং করতে হবে, ড্রয়িং, এগুলো সব ব্যাপারে ইনভলভ হতে হবে। কারণ এটাই আমাদের টাইম। মনে হয় এই টাইমটার কোনো ডার্ক সাইড আছে, কিন্তু ব্রাইটার সাইড অনেক আছে যেগুলো আমরা নিতে পারি। আরেকটা কথা, এটাতে যে আপনি সাফার করছি এমনটা তো নয়, হোল ওয়ার্ল্ড সাফার করছে, সবাই যুদ্ধ করছে। এই কনসেপ্টটা মাথায়, এই এটা আমি বলতে শুরু করলে আরো অনেক পয়েন্ট বলতে পারা যায়, একটু ইন্টারাপ্ট করছি। খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা বলছিলাম তখন, যে কতটা নিউজ বাচ্চাকে দেখাবো সেটা ইম্পর্টেন্ট। বাবা সারাক্ষণ টিভিতে চালিয়ে রেখে দিয়েছে করোনা নিয়ে নিউজ, হ্যাঁ, সব সময় ওই কোভিড ডেথস, কোভিড এত কটা কেস বাড়ছে, বাবা প্রচন্ড অ্যাংশাস, সেইটাই পাশে বসে বাচ্চা দেখছে। নয়, প্লিজ রেস্ট্রিক্ট দ্যাট। হ্যাঁ, কতটা নিউজ, কতটা পজিটিভ নিউজ দেবেন না, দেখো এত কটা লোক সেরেও যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু মানে এই তাদের যে কোভিড রিলেটেড ফিয়ার্স এইগুলো কিন্তু থাকবে না। হ্যাঁ, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আর বাকি অনেক কিছুই বলেছেন, এটা কন্টিনিউ করলে আরো অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। হ্যাঁ, डॉक्टर भगत कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? इसमें एक चीज, इसका पॉजिटिव, कोरोना का एक पॉजिटिव अप्रोच जो हम लोग को मिला है, वी हैव, अभी क्या था, इतने दिन एवरीवन वाज रनिंग, सब लोग भाग रहे थे, तो ये कोरोना ने सबको स्थिर कर दिया, घर में बैठा दिया। तो इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमने है, 1-1.5 साल में वी आर अ फैमिली, जो हमारे मम्मी पापा दादा मेरे ग्रैंडफादर जनरेशन एक साथ रह रहे हैं। This should be encouraged and promoted, which we have lost. We should take the positive thing from this. इसमें ऐसा है, क्या होता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट, कई बार हम कई के फैमिली में है कि हमने अपने फादर को लूज किया, मदर को लूज किया, बच्चे अकेले हैं, तो वी शुड डिस्कस इट। बच्चे जो बड़े हैं, स्पेशली खास करके जो बच्चे टीनेज हो गए,
उन सब बच्चों के साथ 1-to-1 डिस्कशन करना बहुत जरूरी है कि सो दैट दे आर नॉट डिप्रेस्ड, उनका फीलिंग्स बाहर निकालना है और वी हैव टू पुट दिस फीलिंग्स इन अ क्रिएटिव फॉर्म में, बी इट म्यूजिक, बी इट रीडिंग बुक्स, बी इट डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटीज, ये सब करके इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना एज कौशिक दा যেরকম বলছিলেন ওই টাইপের। অ্যাবসলিউটলি। একটু ডক্টর চক্রবর্তী একটু আপনাকে আমি করে দিই, ডক্টর ভদ্র একটু ব্যস্ত আছেন, উনি হয়তো লিভ করবেন। ইউ ক্যান লিভ ডক্টর ভদ্র উইথ ইউর পার্টিং ওয়ার্ডস এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং দেয়ার অ্যাক্টিভলি থ্রু আউট দ্য সেশন। আমরা হয়তো আর কিছুক্ষণ পরই বন্ধ করব। Thank you. Please continue your discussions. Our মনে হয় অনেকেই এটা সুবিধা পাবে এবং all the participants are giving data and giving advice which is just from their experience based on scientific platform also. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Bhadra. Thank you. তাহলে আমরা কোথায় ছিলাম? আচ্ছা, হ্যাঁ, ডক্টর চক্রবর্তী বলুন। আর আমরা মনে হয় we are also will be winding up the program in another 7 to 8 minutes. হ্যাঁ, ডক্টর চক্রবর্তী বলুন। Of your economic resources, your expenditures, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যে আপনি কতটা খরচা করবেন। আগে যেমন ল্যাভিশলি খরচা করছিলেন, এখন সেখানে আপনাকে সেগমেন্ট ওয়াইজ ভাগ করে করে নিতেই হবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আমরা হয়তো বলছি যে খরচা কমাতে হবে কিছু, কিন্তু এটা প্র্যাকটিক্যাল নিউজ। প্রত্যেকেরই তাদের আর্নিংস ডাউনহিল হয়েছে এক্সেপ্ট ইন ফিউ প্রফেশনস। সেখানে আমরা যেগুলো বাজে খরচা করছিলাম, ড্রেসে হতে পারে, ফুডে হতে পারে, বা অন্য কিছুতে হতে পারে, সেটা আমাদের বাচ্চাদের বোঝানো যে এগুলো বাজে খরচা, এগুলো থেকে বিরত থাকা ভালো। আমাদের খরচার প্রত্যেকটা পকেট আলাদা স্টিপুলেটেড সেগমেন্ট করে দিতে হবে, এটার জন্য এত খরচা, এটার জন্য এত খরচা, এটার জন্য এত খরচা। আরেকটা পয়েন্ট, বাচ্চাদের মধ্যে জমানোর একটা মেন্টালিটি, যে ডিপোজিট করার মেন্টালিটি গ্রো এখন থেকেই করাতে হবে। কারণ ক্রাইসিস আজকে এসছে, ক্রাইসিস পরেও আসতে পারে, কিন্তু তার জন্য আগে থেকে যে প্রিপেয়ারনেস প্রয়োজন, সেটা আমাদের বাচ্চাদের মাইন্ডে এখন থেকেই তৈরি করতে হবে, যে কোনটা বাজে খরচা, কোনটা রেশনাল খরচা। এই ব্যাপারটা জোর দেওয়া প্রচন্ড ভাবে উচিত, হোয়াটএভার মে বি দ্য মান্থলি আর্নিং অফ देयर ফ্যামিলিজ। ঠিক ঠিক। এই যে বাবা মার বাচ্চাদের সাথে এই ব্যাপার, আমি জাস্ট দুটো পয়েন্ট একটু অ্যাড করি। এই সময় একটা ক্রাইসিসের সময়, যেখানে একটা মেন্টাল ক্রাইসিস চলছে, বাবা মাকে আমি বলবো অলওয়েজ অ্যাপ্রিশিয়েট হোয়াট ইউর চাইল্ড ইজ ডুইং, ডোন্ট ক্রিটিসাইজ নাও। কারণ তারা এমনিতেই তারা মরমে, মানে তারা ডিপ্রেসড রয়েছে, তারা দিশেহারা। সুতরাং এই সময় অলওয়েজ বি বাই দ্য সাইড অফ ইউর চাইল্ড। আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা, যেটা বাচ্চাকেও শেখানো উচিত আমি মনে করি, এবং ছোটবেলার থেকেই শেখালে সেটা আমার মনে হয় একটা ভালো সমাজ তৈরি হবে, দ্যাট ইজ ইউ শুড শো এমপ্যাথি ফর ইউর চাইল্ড। এই এমপ্যাথি জিনিসটা কিন্তু আজকাল খুব বিরল। ইট ইজ নট সিম্প্যাথি, আপনি কারোর প্রতি সমবেদনা জানালেন তা না। এমপ্যাথি আপনি কি করবেন, একজন মানুষ যে কষ্টটা পাচ্ছে সেটা অনুভব করা। সো ইউ ক্যান স্টার্ট অ্যাট হোম, এটাই বাবা মার কাছে আমার বলা। এমপ্যাথাইজ উইথ ইউর চাইল্ড, তার কি মানসিক যন্ত্রণা সেটা অনুভব করার চেষ্টা করুন, সেটা শেয়ার করার চেষ্টা করুন, তাহলেই দেখবেন আপনার বাচ্চার মেন্টাল প্রবলেমস অনেক অনেক কমে যাবে। প্রায় শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি। এবার লাস্টের দিকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমরা হয়তো ওয়াইন্ড আপ করতে হবে। ইট ইজ অলরেডি 7:26। এই প্যান্ডেমিকে প্রত্যেকটা প্যানেলিস্টের কথা আমি জিজ্ঞেস করবো, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ পিডিয়াট্রিশিয়ানস। আপনারা যে কেউ শুরু করুন। ডক্টর ভগত, आपसे शुरू कीजिए। What is the role of pediatricians during this pandemic? रोल ऑफ पीडियाट्रिशियंस काफी है। एक सबसे बड़ा जो बात आपने बताया, टू बी एम्पैथिक, नॉट सिंपैथेटिक, बट वी हैव टू बी एम्पैथिक। उनके पास, पेशेंट्स के पास, उनके फैमिली के साथ, वी आर नॉट ओनली पीडियाट्रिशियंस का फैमिली में सबसे ज्यादा रोल क्या है कि वी आर नॉट अ डॉक्टर पेशेंट्स रिलेशनशिप, पीडियाट्रिशियंस आर अ फैमिली मैन। आप देखें हमारा रोल एज अ डॉक्टर इज डिफरेंट, वी आर अ मोर ऑफ अ फैमिली टू देम देन अ डॉक्टर। सो एज अ फैमिली मैन, to be their guide, to give them proper advice and to be very very supportive, कोई भी चीज के में उनको सपोर्ट करना है। so this should be our role। बाकी जो medicines and all, that is other part of it, but be a emotional involvement with the family as a whole। this should be a role of a pediatrician। Absolutely। ডক্টর মন্ডল, আপনি কিছু বলতে চান? এটা role of pediatricians in any pandemic and in I think in any scenario
অনেকটাই একই রকম, এখানে কিছুটা আলাদা হবে, মানে কিছুটা আলাদা স্পেশাল জিনিস হবে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে বি অ্যাভেলেবল। টেলিকনসালটেশন মানে অনেক সময় আমরা খুব একটু আমাদের ক্ষেত্রে একটু অকওয়ার্ড সিচুয়েশন দাঁড়ায়, কনস্ট্যান্ট ফোন আসতে থাকে, একই পেশেন্ট হয়তো বারবার ফোন করছে, আসতে পারছে না, দেখাতে পারছে না, তখন আমরা সবসময় অ্যাভেলেবল হতে পারি না। তাহলে একটু বুঝতে হবে যে ওরা আসতে পারছে না, তাই জন্যই অ্যাভেলেবিলিটিটার প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে, তাই জন্য আমাদেরকে একটু অ্যাভেলেবল থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যখন বাচ্চারা আসছে তখন ওই একটু লিডিং কোয়েশ্চেন করে ডেঞ্জার সাইন্স গুলো জিজ্ঞেস করে নেওয়া, যে যেহেতু বাবা মারা অনেক সময় যদি আইডেন্টিফাই করতে পারছে না ডেঞ্জার সাইন্স গুলো কি কি, সেইগুলোকে এনকোয়ার করা ডেঞ্জার সাইন্স কিছু আছে নাকি। তার সাথে হচ্ছে বুঝতে পারা এবং ডিসাইড করা যে এইটাকে আমি রেফার করে দেবো কিনা, যদি সেরকম ক্রিটিক্যাল সিনারিও দাঁড়ায় তাহলে প্রপার টাইমলি রেফারেল করা। দ্বিতীয়ত মেন্টাল হেলথ ইস্যুজ এর ক্ষেত্রে যদি আসি, তাহলে রেড ফ্ল্যাগ সাইন্স যেগুলো আমরা ডিসকাস করলাম, বিহেভিয়ার চেঞ্জেস, মিডিয়া অ্যাডিকশন, কোনো অ্যাবিউজ হচ্ছে কিনা, সেই চেঞ্জেস গুলো একটু আলাদা করে রেড ফ্ল্যাগ সাইন গুলো আইডেন্টিফাই করা। আর অ্যাজ ডক্টর ভগত সেড যে একটু এমপ্যাথেটিক হন, এনাফ সময় দিয়ে বাবা মাকে একটু কাউন্সেলিং করুন, কারণ তাদেরও এই সময় আমরা যেটা আজকাল এখন আলোচনা করলাম কাউন্সেলিং প্রয়োজন, তারা কিভাবে রিগার্ডিং ট্রিটমেন্ট, রিগার্ডিং সাইকোসোশ্যাল ইস্যুস, তাদেরও কাউন্সেলিং প্রয়োজন। এইগুলোই খুব জরুরি। ডক্টর চক্রবর্তী, আপনি কিছু অ্যাড করতে চান? এই যে কথাগুলো ডিসকাশন হলো, বাকি আমাদের প্যানেলিস্টরা বললেন, এগুলো কোনো আলংকারিক কথা নয়, এগুলো সত্যি কথা। এর বাইরে যেটা বলবো, আমরা পেডিয়াট্রিশিয়ান, তার আগে একজন ডক্টর, শুধুমাত্র যে বাচ্চাদেরই কমপ্লেন শুনবো এমনটা নয়, বড়দেরও যদি কোনো কমপ্লেন হয়, যদি সলভ করতে পারি তো সলভ করবো, নাহলে তাদেরকে পথটা দেখিয়ে দেবো যে এই ডক্টরকে দেখাতে হয়, এই ডক্টরকে দেখাতে হয়। সেই সময় যদি কোনো অর্থোপেডিক প্রবলেম হয়, আমি বলবো না এটা আমার কেস নয়, না নয়, তাকে গাইড করে দেবো যে এইভাবে যেতে হবে। আরেকটা কাজ যেটা আমরা এখন করছি, এই সোশ্যাল মিডিয়াতে ডিসকাশনস, সেটাও আমাদের অ্যাজ এ ডক্টর, অ্যাজ এ পেডিয়াট্রিশিয়ান, এটা একটা বিগ রোল, যাতে এক ঘন্টার মধ্যে এই মেসেজগুলো, কংক্রিট মেসেজ আমরা অনেক প্যারেন্টসদের মাঝে পৌঁছে দিতে পারি। অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি। এবং এই সূত্র ধরেই বলি যে ডক্টর শুধু বাচ্চার নয়, ডক্টর শুধু পেরেন্টসদের নয়, আমরা যদি আরেকটু বলি ডাক্তার সমাজের। সুতরাং আমার মনে হয় আমাদের পেডিয়াট্রিশিয়ানসেরও ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে উইথ দ্য লিডার্স অফ দ্য কমিউনিটি। তাদের অনেক রোল আছে, যেমন অক্সিজেনের শর্টেজের সময় আমরা দেখেছি বিভিন্ন ক্লাবস এবং এনজিওস তারা কিভাবে এগিয়ে এসে সাহায্য করেছে, বিভিন্ন সামাজিক কাজের মধ্যে রাখা, এবং টিচার্সদের সাথে কথা বলা, যেটা ডক্টর ভদ্র বললেন যে টিচার্সদের সবসময় সাথে আলোচনা করা, সো দ্যাট বাচ্চাদের স্কুল রিওপেনিং নিয়ে, বাচ্চাদের পড়াশোনা নিয়ে। কারণ আমি অনেক ছোট বাচ্চাদের দেখেছি সকাল 8টায় শুরু হচ্ছে, বিকেল 3টে পর্যন্ত। তা একটা বাচ্চা 7 ঘন্টা কি 8 ঘন্টা একটা স্ক্রিন টাইম নিয়ে বসে থাকবে, এটাও কিন্তু আলোচনার বিষয়, এবং এটাও মনে আমাদের ডাক্তার হিসেবে কর্তব্য একটু সচেতন করে দেওয়া। একটা কোয়েশ্চেন এসছে, ক্যান দ্য বেবি বি ব্রেস্টফেড ইমিডিয়েটলি আফটার টেকিং দ্য কোভিড ভ্যাকসিনেশন? আপনাদের মধ্যে কেউ যদি উত্তর দিতে চান। ডক্টর চক্রবর্তী? হ্যাঁ, তাতে কোনো রকম অন্য কিছু অবশ্যই নিতে পারে, তাতে অন্য কোনো অ্যাডভার্স এফেক্টের কোনো সম্ভাবনা নেই, বরঞ্চ পজিটিভ সাইড আছে। একজন মা ইনজেকশন নেওয়ার পর পেইন তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেই মা যখন তার বেবিকে ফিড করাবে, মা তখন তার পেইনটার কথা ভুলেই যাবে, তখন সে তার মাতৃত্ব কথা, তাই তাতে খারাপ কিছু নেই একেবারে। আমরা এতক্ষণ ধরে একটা অসুখ নিয়ে কথা বললাম, তার কি কি ডিফারেন্ট ম্যানিফেস্টেশনস নিয়ে কথা বললাম, সাইকোসোশ্যালস নিয়ে কথা বললাম। হয়তো সবকিছু আপনাদের মনে হলো যে সবই তো নেগেটিভ হলো, বাট হ্যাজ দিস প্যান্ডেমিক ব্রট আউট এনিথিং পজিটিভ? পেডিয়াট্রিশিয়ান যখন, তখন আমি সবার কাছে জিজ্ঞেস করবো বাচ্চাদের মধ্যে কিছু পজিটিভ জিনিস কি এই প্যান্ডেমিক দিতে পেরেছে? সো ইন ওয়ান ওয়ার্ড, এভরি ক্লাউড, ডার্ক ক্লাউড হ্যাজ এ সিলভার লাইনিং। সো হোয়াট ইজ দ্য সিলভার লাইনিং অফ দিস প্যান্ডেমিক? যে কেউ আপনারা বলতে পারেন। डॉक्टर भगत कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो डॉक्टर चक्रवर्ती उसके बाद। डॉक्टर चक्रवर्ती, अभी तो सब नेगेटिव बोल रहे थे, कुछ पॉजिटिव तो भी आए हैं। एक कॉइन का 2 साइड होता है, मुद्रा का, तो व्हाट इज द अदर साइड? डॉक्टर भगत प्लीज, देन डॉक्टर चक्रवर्ती। पहले भी बताया था मैंने, ये फैमिली टाइम, दिस गिव अस अ टाइम टू गेट नो ईच अदर। अपने घर के लोगों को बहुत लोग हम लोग नहीं जानते थे ठीक से, खासकर बच्चों को। सुबह उठते थे, दौड़ते थे, रात को आते थे, दौड़ते थे, सुबह घर से निकले बच्चे सो रहे होते थे, रात को घर आते बच्चे सो रहे थे। ये सब हम लोग नेग्लेक्ट करते थे। दिस इज माय पर्सनल फीलिंग, मैं अपने बच्चे को नेग्लेक्ट करता था।
आज के दिन में ये पैंडेमिक होने से वी आर गिविंग क्वालिटी टाइम टू आवर फैमिली. Absolutely. Correct. This is the best part of the pandemic and we should live to it. In fact, I have changed my lifestyle also now. मैंने अपना lifestyle भी change कर लिया है. I am giving more time at home and it is very satisfying. At the end of the road, क्या है जिंदगी में? सब यहीं रह जाता है. So जो समय है हमारे पास, we should live it to the best. Absolutely. And घर से अच्छा और कौन सा time है? That's the best place. Wonderfully said, Dr. Bhagat. Dr. Chakraborty. আরেকটা জিনিস পজিটিভ চেঞ্জ হয়েছে পার্শিয়ালি হয়তো সেটা হচ্ছে হ্যাবিট, হিউম্যান হ্যাবিটস। মাস্ক পরতে হয়, যেখানে সেখানে স্পিটিং করতে নেই, যদিও পুরোটা হয়নি, আবার রিবাউন্ড ব্যাক করছে, তাহলে হ্যাবিটটা চেঞ্জ হয়েছে। অবশ্যই বন্ডিং বেড়েছে। আরেকটা হচ্ছে এক্সপ্লোরেশনস অফ দ্য নিউ কোয়ালিটিস। ফ্যামিলিতে দেখতে পাওয়া যাবে যে বাচ্চাদের মধ্যে বা অন্যদের মধ্যে যে হিডেন কোয়ালিটি ছিল সেগুলো এক্সপ্লোর করতে পারে। Absolutely, absolutely. ঠিক। ডক্টর মন্ডল কিছু অ্যাড করবেন? একই কথা, আলাদা করে ওই ফ্যামিলি বন্ডিং। অনেক বাচ্চা তার বাবা মাকে পেয়েছে, প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত অনেক বাবা মা তার মাতৃত্ব বা পিতৃত্বটাকে অনুভব করতে পেরেছে, এটাই বলার। আর সত্যি আমরা অনেক যে কাজগুলো আমাদের বিজি সময় যে ডক্টরি হোক বা যে কোনো প্রফেশনালি হোক পারতাম না করতে, সেই কাজগুলো কিন্তু এখন ভেতর থেকে সুপ্ত প্রতিভাগুলো বেরিয়ে আসছে। এটাই বলবো, অনেকের ক্ষেত্রে আমরা ভেবে দেখুন ভালো করে, সেগুলো আমরাও করতে পারতাম না। আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে ডিজিটালাইজেশন। আগে কিভাবে হয়, কিন্তু এখন কিছুই না, ফিঙ্গার টিপসের ব্যাপার। That is the new thing I have learned. Most probably many doctors, many persons has learned. Absolutely. এবং এই যে বাচ্চারা একটা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে বড় হচ্ছিল, they were growing up in a nuclear family, isolated, দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন। বাবা সকালে বেরিয়ে যাচ্ছে, মা তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তা সেখান থেকে এই সেলফ সেন্টার্ড একটা অ্যাপ্রোচ, বিহেভিয়ারাল অ্যাপ্রোচ হয়তো তৈরি হচ্ছিল। আজকে ডক্টর ভগত যেটা বললেন যে একট্ঠা হো রা পরিবার, তো নাও ফ্রম মি টু উই তে চলে এসছে। আমিত্বটা আস্তে আস্তে হয়তো কমে আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা আসছে, এবং হয়তো এমপ্যাথিটা কিছুটা হলেও আস্তে আস্তে হয়তো শুরু হয়েছে। আশা করব প্যান্ডেমিক পরবর্তী দিনে এটা আরো বাড়বে, এই এমপ্যাথি টু ফেলো বিনস, এবং তাতে সমাজের ক্ষতি কিছু হবে না। তার হয়তো যেটা একটা গ্রিড ছিল যে আমার এই জিনিসটা চাই, অবশ্যই চাই, আজকে ও বুঝতে পেরেছে যে না, প্যান্ডেমিকের সময়, রিসেসিশনের সময় আমি এটা চাইলে আমার বাবা হয়তো দিতে পারবে না। সে হয়তো আরো সমঝদার হয়েছে, আরো রেসপন্সিবল বিহেভিয়ার তার হয়তো হচ্ছে। একটা শিডিউলে সে থাকছে, তাকে ঘুমোতে যাওয়া বলা হচ্ছে, স্ক্রিন টাইম কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, একটা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন সে করছে। সুতরাং এই পজিটিভ দিকগুলো দেখবেন, সবসময় নেগেটিভ দিক নয়। এবং যদি আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি বা সামওয়ান আপ অ্যাবাভ, উনি দিয়েছেন প্যান্ডেমিক, কিন্তু প্যান্ডেমিকে সবসময় খারাপ নয়, আমরা যেন ভালোটাও তুলে নিতে পারি। এবং যত আমরা এই ভালোটা তুলে নেব, जितना ये गुड थिंग्स हम लोग ले लेंगे हम लोग के जीवन में, उतना ही हम लोग के लिए आसान हो जाएगा अगला जिंदगी चलने में। बिकॉज which I personally feel and firmly believe, difficult times have not ended. So these difficult times will be there in the future, but let us fight unitedly. एक साथ समाज होके let's fight this disease. I think we should be ending now. Navneet is prodding me. One sentence I'll just like to add on. Yeah, please, Dr. Bhagat. These tough times never last, but tough people do. Absolutely. So we should all live up to it. Absolutely. So I think it's time to end this wonderful session that we had. Thanks to these wonderful panelists who made this so interactive and so engrossing. Thanks to Dr. Atanu Bhadra, who spent so much time in spite of his busy schedule to come and give his viewpoints. I hope most of your queries have been answered. If there are any queries, we are always there for the next edition. We will be coming shortly. Till then, let us fight this disease, both mentally and physically. Namaskar. Namaskar.